આ પેનલ ડિસ્કશનના દોરનું ત્રીજું અને અંતિમ ચરણ વિષય છે ફેમિલી ફિલાન્થ્રોફી. થેન્ક યુ ઓલ ફોર ધી સાયલન્સ. વિષય છે ફેમિલી ફિલાન્થ્રોફી, સ્વધર્મ ટુ સોશિયલ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ. અકર્મા એ ભગવદ્ ગીતા પ્રેરિત નામકરણ છે એવું આપણને નિપમભાઈએ કહ્યું. તો આ જ ભગવદ્ ગીતામાં સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણએ સ્વધર્મનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું છે. અને સ્વધર્મનું મહત્ત્વ સમજાવતા ભગવાન કહે છે કે પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કામ કરવું તેનું નામ સ્વધર્મ. ફરી હું એક સાયલેન્સની અપેક્ષા કરું છું, પછી જ આપણે આગળ વધીએ. થેન્ક યુ. હવે મને લાગે છે કે મારે રિપીટ કરવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં પેનલ ડિસ્કશનનું આ ત્રીજું અને અંતિમ ચરણ છે, જેના વિષયને હું મારા શબ્દોમાં સમજાવીશ કે કામ કરે એ જીતે રે માલમ, કામ કરે એ જીતે, કોઈ રે એવું કામ નહીં જે થાય ના હાથે હાથે. અને હવે એમના શબ્દમાં વિષય છે ફેમિલી ફિલાન્થ્રોફી, સ્વધર્મ ટુ સોશિયલ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ. હવે સ્વધર્મની વાત કરું તો નિપમભાઈએ આપણને કહ્યું કે અકર્મા નામ એ ભગવદ્ ગીતા પ્રેરિત નામ છે અને ભગવદ્ ગીતામાં સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ સ્વધર્મનો મહિમા સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે કે પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કામ કરવું તેનું નામ સ્વધર્મ. તે સિવાય જે છે તે પરધર્મ. પરધર્મ રૂડો દેખાય તો એ ભૂંડો છે અને સ્વધર્મ ઊણો દેખાય તો એ રૂડો છે. સ્વધર્મનું પાલન કરતાં મોત આવે તો એ પણ કલ્યાણકારી છે. આ પેનલ ડિસ્કશનના મોડરેટર શ્રી રાજીવભાઈ મહેતાને હું સ્ટેજ પર પધારવા આમંત્રણ આપું છું. આવી ગયા છે? આઈ એમ સો સોરી, મેં જોઈ નહીં, મારું જરાક સાયલન્સ મેન્ટેન કરવામાં ધ્યાન હતું. રાજીવભાઈ મહેતાનો પરિચય આપું તો એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ઓફ CEL પેકેજિંગ લિમિટેડ, પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, એલ્યુમની IIM અમદાવાદ. હું સેવાને સ્વધર્મ બનાવનાર પેનલ મેમ્બર્સનું મોમેન્ટો આપીને સ્વાગત કરવા રાજીવભાઈને વિનંતી કરું છું. સૌથી પહેલાં મિસ્ટર ભરત શાહ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બાય ક્વોલિફિકેશન. ભરતભાઈ શાહ ઇઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ સુરત માનવ સેવા સંઘ, fondly known as CHAIDO. His foundational efforts has resulted catapult CHAIDO in various areas of service like healthcare, education and empowerment. Rajiv Vastupal, Mumbai-based entrepreneur, chairman and MD of Rajiv Petrochemicals Private Limited, flagship company with 1500 crore turnover, business, polymers, fabrics, electricals, insurance, past president, AIMA, AMA, immediate past chair, FICCI, YPO, founder Gujarat chapter, philanthropy, chair of charitable trust. Mr. Praladbhai S. Patel, chairman, PSP Projects Limited, Ahmedabad, developer of many landmark projects of our country and equally known for both timely completion of his task and charity. He is supporting number of NGOs in his personal and corporate capacities. Mr. Prakash Shah, chairman Prashant Group, Ahmedabad, founder of Sarvodaya Trust, engaged in upliftment of tribals of Dharampur district of South Gujarat, philanthropist who believes in charity as a way to celebrate his life. Mr. Yatindra Sharma, entrepreneur, pioneer of beverage processing machinery manufacturing in India, ardent donor in his personal capacity as well as in the capacity of business leader. અને હવે હું અભિવાદન કરીશ રાજીવભાઈનું. Namaste and welcome. This is a very good program which is going on from the morning, and it's a subject which has just emerged in AMA since last 3 sessions. I would say this is the third last session. We started before 5.5 years, and to give some knowledge about CSR. Then Nipam Bhai
taken to a snowballing effect, and it's a big program this time. Right now we have very renowned personal donors. There is a CSR, which is a mandatory thing also. But there is one more thing, which is a personal will, which is beyond legality, which is the passion. And that is what we are going to hear today from these 5 stalwarts who are doing a lot in different fields for upgradation of various areas. So, in this panel discussion, we will hear from them, we will take their opinion, and we will tell them to inspire others. I would start with the first point, actually, that they are all giving donation in some activities, promoting some activities. So, first of all, what inspires you to donate, to do something for the society, to do something for education or healthcare or any other area? So, what inspires you to donate personally? And I would start with Bharat Bhai, that what inspires you? To donate and work on this ESR activity. એઝ એ NGO મને લાગે છે કે CSR એક્ટિવિટીમાં ઇન્સ્પાયરિંગ જે કરવાવાળું છે તે આપણી એક્ટિવિટી છે. તમે કંપનીઝ જે કંઈ હોય તે CSRમાં પોતાનું ફંડ આપે તેની સામે તમે શું વર્ક કરો છો તે જોઈને આપતી હોય છે. અને હમણાં જ વાત થઈ ગઈ તે પ્રમાણે ઘણા બધા ફક્ત આપણે કામ આપણે લાગણીથી કરીએ તેના કરતાં એને સરસ રીતે એને પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું મહત્ત્વનું છે. પણ હું વ્યક્તિગત રીતે એવું માનું છું કે હું વ્યક્તિગત રીતે પણ ડોનેશન પણ આપું છું અને હું પોતે NGO પણ ચલાવું છું. એટલે આ મારી સક્ષમતા આપણી પાસે જે છે તે સક્ષમતાનો ઉપયોગ આપણા જે ગરીબ તકલીફવાળા જરૂરિયાતમંદ લોકો આપણી પાસે આપણી આજુબાજુ હોતા જ હોય છે. હું સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ કામ કરું છું સુરતની, કે જ્યાં અત્યંત ગરીબ લોકો આવતા હોય છે, જેને બહારગામથી આવો તો એને સ્ટેશન પરથી એને સિવિલ હોસ્પિટલ સુધીના રિક્ષાના પૈસા પણ નહીં હોય. તો એવી વ્યક્તિઓને જ્યારે આપણે જોઈએ હોય, એકદમ અત્યંત તકલીફવાળી વ્યક્તિ હોય, જેને દવા માટે લાઇનમાં ઊભા કામ ઊભા રહેવું તે પણ ખબર નહીં હોય, તો તેવી વ્યક્તિઓ માટે ત્યારે આપણે કરુણા અને દયાનો ભાવ જાગે આપણામાં, અને એ ભાવનાત્મકતાથી આપણને એમ લાગે કે આપણી પાસે જે સક્ષમતા છે, આપણી પાસે જે કંઈ છે તેનો ઉપયોગ આ બધી વ્યક્તિઓ માટે કરવો જોઈએ. એ એક સિમ્પલ પ્રિન્સિપલ સાથે આપણે કામ કરીએ છીએ. અને એમાં જરૂરિયાતમંદ પ્રમાણે ધારો કે ભોજનની જરૂરિયાત પહેલી છે લોકોને, કે એની પાસે પૈસા નથી તો એને ભોજન આપવું જોઈએ, એની દવાની જરૂરિયાત છે તો એને દવા આપવી જોઈએ, એ વિકલાંગ છે તો એની પાસે એને હાથ નથી, પગ નથી, લીમ નથી, ટ્રાયસિકલ નથી, વ્હીલચેર નથી તો એ આપવું જોઈએ. આ સવાલ એ છે કે આવી જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓ આ દેશ ઘણી છે અને સક્ષમ વ્યક્તિઓ ઘણી ઓછી છે. અને એ સક્ષમ વ્યક્તિઓ આવા જરૂરિયાત વ્યક્તિઓ યોગ્ય રીતે જો મદદ કરે એવું આપણે ઈચ્છતા હોય છે. અને એ આપણો આમાં દરેક વ્યક્તિના ભાવ અલગ અલગ હોય છે. અને આપણી ભાવનાત્મકતા પેલા કર્મના સિદ્ધાંત લગાવીએ તે નહીં ચાલે કે ભાઈ કર્મને ભોગે ભોગવી રહ્યો તે નહીં, પણ આ મારી નજર સામે દુઃખી છે અને એ મનુષ્ય છે, માનવ છે, તો મારી ફરજનો ભાગ છે કે મારે એને મદદ કરવી જોઈએ. એ ભાવ સાથે કામ કરીએ છીએ. વેરી નાઇસ. યતીન્દ્રભાઈ, રાજીવભાઈ, પટેલ સાહેબ, પ્રકાશભાઈ, બધા જ આપણે સાથે એક જ પ્રશ્ન છે, પણ હું દરેકનો એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મત લઈશ કે વોટ ઇઝ ધ ઇન્સ્પિરેશન. તમે લોકો તો બંને જણા મારી સાથે, હું એમની સાથે, જો સિનિયર્સ છે મારા, AMA પ્રેસિડેન્ટ છે બંને, અને AMAમાં પણ બંને જણાએ ખાસું યોગદાન આપેલું છે, કોર્પોરેટ લેવલે અને પર્સનલ લેવલે. તો આપના વિશે, આપના જે વિચારધારા છે ઉપર પ્રશ્ન છે મારો. રાજીવ, હું રાજીવભાઈને, તમારા બીજા રાજીવભાઈને કહેતો હતો કે ભાઈ આપણે થોડું જે કહેવાય કે એકદમ નૈસર્ગિક અને પોતાનો એમ કે
પોતાની ભાષામાં વાત કરીએ તો આપણા પોતાના મનના ભાવો અને જે આપણી સમજ છે એને સારી રીતે રજૂ કરી શકીએ. સૌથી પહેલાં કોઈ પણ વસ્તુ કરવા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે સંવેદના હોવી બહુ જરૂરી છે. સંવેદના એટલે રાજીવ, હું તમને વાત કરું કે હું એક પાકિસ્તાની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેગ્નેટ જે બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીનો રાજા કહેવાય એની જોડે અમે બેઠા હતા, વાત કરતા હતા. तो एने कहा कि देखिए साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. मैंने बोला क्या बात है? नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ कि कराची की गली में कोई गरीब बच्चा अगर क्लिफ्टन रोड पे जाएगा तो सोचेगा कि बड़ा होके ये इसमें से एक बंगला तो मैं हथिया लूँगा. ये हमारा कल्चर है. आपका कल्चर क्या है? गरीब बच्चा कोई भी ऐसे इलाके में जाएगा तो अपने मन में ये सोचेगा कि एक दिन मैं ऐसा बनूँगा. કોઈપણ સમાજના સંતુલન માટે વ્યક્તિગત સંવેદના એ જવાબદારીનું તમને અહેસાસ કરાવે છે. વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ જો આપણે પ્રકૃતિમાં જોઈએ તો પ્રકૃતિનું કોઈ પણ તત્વ પોતાના માટે સર્જાયું નથી. નદીનું પાણી બીજા માટે છે, ઝાડના ફળ બીજાના માટે છે, આજે ગાયનું દૂધ તો બીજાના માટે છે. તો આપણે પોતાના માટે કેમ છીએ? આપણે પણ બીજા માટે છીએ. આ વસ્તુનો અહેસાસ આપણને હોય તો એનાથી જ શરૂઆત થાય છે કે આપણે પોતાની જે મનની વિચારધારા છે અને પોતાની કાર્ય કરવાની જે શૈલી છે એમાં કઈ રીતનું આપણે પૂરણ કરીએ કે જેમાં આપણે બીજાને કામમાં આવી શકીએ. આ એક બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. બીજી વસ્તુ કે તમે જ્યારે આ વસ્તુ કરવા માગો તો કોઈ મોટું એમ કે ચિત્ર દોરવાની જરૂર નથી. આપણે જે કોઈ કામ કરતા હોઈએ અને એમાં આપણને મજા આવતી હોય અને એના મૂળથી આપણે શરૂ થઈએ, આપણા ઘરથી શરૂ થઈએ, આપણા પોતાના વ્યવસાયથી શરૂ થઈએ અને એમાં એક યા બીજી રીતે લોકોને મદદ કરીએ, એમને વિકસતા જોઈએ, એમના જિંદગીમાં ખુશાલી જોઈએ. એ જ એક વસ્તુ છે કે સમાજના સંતુલનને સ્થાપિત કરે છે. અને એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને જ મેં જે કંઈ કર્યું છે એ આજ દિન સુધી કર્યું છે. અને એના માટે મારી માતાનું એક પ્રેરણા મારા માટે બહુ જ અગત્યનું થઈ ગયું. બાળપણમાં જ્યારે અમે કોલેજમાં ગયા ત્યારે મારી બાએ મને બોલાવીને કહ્યું, જો દીકરા, મોટો માણસ ના બનતો, સારો માણસ બનજે. અને આ વસ્તુ મારા જીવનમાં કાયમ રહી છે. અને એ દરેક વસ્તુઓમાં, વ્યવસાયમાં છે કે જ્યાં આજે ફિલેન્થ્રોપી બી કરવી હોય તો એનું એક ડિલિવરેબલ આવે, કોઈને વિકસતા જુઓ, ખરેખર એનું પરિણામ જોવાનું મળે અને એમાંથી એક જે આનંદની જે આપણે અનુભૂતિ થાય, એના માટે આખી જિંદગી કોઈ પણ જે કંઈ કામ કર્યું છે એ મેં આજ દિન સુધી કર્યું છે. યુ કેન સ્ટાર્ટ. તમે ચાલુ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. હવે પર્સનલ ફિલન્થ્રોફી, એમનું રાજીવભાઈનો ક્વેશ્ચન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમને કેવી રીતે ઇન્સ્પાયર થયા. હવે આઈ હેવ સીન કે મારે આઈ વોઝ અ ગ્રોઈંગ એન્ટરપ્રાઇઝ. મારી પાસે પહેલાં 10-15 માણસો હતા. આજે હન્ડ્રેડ્સ ઓફ પીપલ આર વર્કિંગ ઇન માય ઓર્ગેનાઇઝેશન અને મલ્ટી લોકેશન્સ છે બધા. અને પછી એ લોકો જોડે હું બેસું, નાનામાં નાનો માણસ હોય, મારો હાઉસકીપિંગ કોન્ટ્રાક્ટર હોય કે નાનામાં નાનો પ્યુન હોય એને નામથી બોલાવું. એટલે આ નાનામાં નાની વસ્તુ બી એ લોકોને બહુ સરસ ટચ થતી હોય છે. પછી મેં કીધું, દીકરા તારે કંઈ જરૂર છે, કંઈક તારે આ છે, એટલે કે આ મારો છોકરો ભણે છે પણ એની આ સ્કૂલની ફી બહુ હોય છે. તો પછી મેં એમાં એક શરૂઆત એવી કરી કે એજ્યુકેશન સ્કૂલનું જ્યાં સુધી એ લોકો 12th પાસ ના કરે ત્યાં સુધી સર્વે રિસ્પોન્સિબિલિટી મેં મારા માથે લઈ લીધી. એટલે આ એક નાનું બિગિનિંગ હતું. પછી એવું જ મેં મારા ઘરના સર્વન્ટો, કૂક છે, હાઉસકીપિંગવાળા છે, સિક્યોરિટી છે, ડ્રાઈવર્સ છે, એ બધા માટે બી મેં આ વસ્તુ કરવા માંડી કે ભાઈ એ આપણે કરવાનું. પછી હેલ્થ, તો હેલ્થ એ લોકોની તો લગભગ બધા યંગ એજના હોય એટલે બહુ મોટા ઇશ્યુઝ ના થાય, પણ એ લોકોના પેરેન્ટ્સ, તો એ લોકોને ઇન્સ્યોરન્સ કવરેજ કરી આપ્યા.
અને એ લોકોને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી એક્સપેન્સીસ થતા હોય તો એમ લોકોને દાન આપેલું ને એમાં કોઈ અનાઉન્સમેન્ટ નથી કરતો હું કે હું કોઈને લાખ રૂપિયા આપ્યા કે 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા. મેં હમણાં વચ્ચે મારે એક જણ ક્રિટિકલ હતો, એક બેન કામ કરતા હતા, એનો હસબન્ડ ક્રિટિકલ હતો, મારે 10 લાખ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચો થઈ ગયો હતો. પણ ધીસ ઇઝ નોટ ટુ બી અનાઉન્સ ઓર ડુઈંગ એનીથિંગ. પણ તમે તમારી આજુબાજુના માણસોને સુખી રાખો, દે ફીલ સિક્યોર કે એજ્યુકેશન મળવાનું છે, મારી હેલ્થની કેર, મારા મા બાપની હેલ્થની કેર લેવાય છે, તો પછી એ કર્યું. પછી મારે બીજું મારું ફેમિલી ટ્રસ્ટ છે, મારા દાદા સ્ટાર્ટ કરી ગયા હતા અને પછી એમાં બહુ જમીનો ને મકાનો ને એ બધું હતું. પણ એકચ્યુઅલી એક્ટિવિટીઝમાં ખાલી હોમિયોપેથી ટ્રસ્ટ હતી, જે રંગાયત સાહેબ જાણે છે કે ખાલી હોમિયોપેથી ટ્રસ્ટ હતું. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઓલ્ડેસ્ટ ટ્રસ્ટ, 120 years ઓલ્ડ ટ્રસ્ટ, જેમાં 2-2.5 કરોડનો તો રેકોર્ડ છે અમારી પાસે પેશન્ટોએ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં. 1 પૈસાની 1 દિવસની દવા, પછી 5 પૈસા કર્યા, પછી 10 પૈસા કર્યા, અત્યારે હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ 5 રૂપિયા છે પર ડેની. એટલે દેટ્સ અ કોસ્ટ ઓફ મેડિસિન. અમે ડૉક્ટરની કોસ્ટ બધું કવર તો નથી કરતા, એ બધું અમે અમારી એમાંથી જ આપીએ છીએ. પણ વોટ વી ડીડ ઇટ ફ્રોમ ધ ટ્રસ્ટ, કે એ બધી જે થોડી ડિસ્પ્યુટેડ પ્રોપર્ટી ને એ બધું મેં ક્લિયર કરાવ્યું ગવર્મેન્ટમાંથી અને વી ગોટ અ ગુડ હેન્ડસમ મની આઉટ ઓફ ઇટ. તો પછી વી જસ્ટ પ્રિઝર્વડ ઇટ એન્ડ દેન આઉટ ઓફ દેટ વી હેવ started donating the money. In the second part, I will tell what are my trust activities, please. થેન્ક યુ સર. મોટિવેશન ફોર CSR એક મોટો એવો સબ્જેક્ટ છે કે મોટિવેશન ક્યાંથી આવે, જે હમણાં સાહેબે કીધું સંવેદના, હું એને જુદી રીતે જોઉં છું. બિંગ હ્યુમન, જો હ્યુમેનિટી છે આપણામાં તો કદાચ આ ભાવ 100% હશે જ. અને બીજી વસ્તુ પરિસ્થિતિ. હું ધારો કે નાનપણથી ખેડૂતના ત્યાં જન્મેલો છું, મેં ગામમાં રહેલો છું, મેં ગામની પરિસ્થિતિ જોયેલી છે. તો જ્યારે તમારી જોડે પૈસો આવે ને તમે જ્યારે ગામમાં જાઓ તો તમને એમની પરિસ્થિતિ જોઈને એવું થાય કે આ લોકો કેટલા ગરીબ છે, તો તમે એમને શું મદદ કરી શકો. ત્રીજી વસ્તુ, હંમેશા મોટિવેશન ક્યાંથી આવે છે, હું સારો ઉદાહરણ આપીશ કે જ્યારે કોઈ NGO કે કોઈ ટ્રસ્ટ કે કોઈ માણસ મળવા આવે ને ત્યારે આપણને પહેલું ફિલિંગ એ થાય આ માણસનો શું સ્વાર્થ, એ પૈસા ઘરે જ લઈ નહીં જવાનો. એ 99% લોકો સેવા આપતા હોય છે. ત્યાં પાછી બીજી વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે ધારો કે હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયો હતો જીવદયા ટ્રસ્ટમાં, ત્યારે મારી પાસે 30 લાખ રૂપિયા નહોતા અને એ લોકોને 30 લાખની હોસ્પિટલ બાંધવી હતી. સીધા ટ્રેજેડી કહું છું તમને. પણ ધંધો ચાલતો હતો સરસ, એટલે મેં એમને કીધું કે મારી અત્યારે કોઈ કેપેસિટી 30 લાખ દાનની નથી, પણ હું 30 લાખ સસ્ટેન કરી શકું એવું છું 1 વર્ષ સુધી. કારણ કે 20 કરોડનો ધંધો થતો હતો, એટલે વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે 30 લાખ ખેંચી શકાય એવું હતું. એટલે કીધું હોસ્પિટલ પૂરી બાંધી દઈએ, હોસ્પિટલ પૂરી બાંધો અને મને ટુકડે ટુકડે પાછા આપજો. આપણી દાન કરવાની કેપેસિટી પહેલાં વર્ષે 0 છે. આ પોઈન્ટ હવે સમજ હું કેમ કહું છું, આ એટલે કે સામેનો વ્યક્તિ એવી રીતે આવ્યો છે કે કંઈક કરો કંઈક કરો. હવે એ માણસ એનો ટાઈમ બગાડી રહ્યો છે, સેવા આપી રહ્યો છે. આપણે તો કદાચ પૈસા આપીને 5 મિનિટ એની ભાવથી જોડાયા, પછી ધંધે લાગી જવાના. સો પોઈન્ટ ત્યાં છે કે પહેલાં તો સામેવાળાને જુઓ કે હાઉ દે આર કનેક્ટેડ વિથ ધ સોસાયટી, હાઉ દે આર કનેક્ટેડ વિથ ધ એનિમલ, હાઉ દે આર કનેક્ટેડ વિથ ધ એન્વાયરમેન્ટ. સો એ લોકો માટે શું કરવા માગે છે, મારા માટે બહુ મોટી પ્રેરણા થતી હોય છે. અને બીજી મારી પોતાની પરિસ્થિતિ, હું જે રીતે મોટો થયો છું, જે રીતે જે જિંદગી જીવેલો છું, કોઈ સુખી ઘરમાં જીવેલા હોય તો મારા છોકરાને કદાચ મારા જેટલી હ્યુમિનિટી, મારા જેટલી ભાવના નહીં જાગે, પણ મારામાં જાગશે, કારણ કે હું મારા ફાધરને મેં ગરીબ જોયેલા છે. એક પ્રશ્ન એવો છે કે શા માટે તમે દાન આપો છો, કે વોટ મોટિવેટ યુ? મારા માટે બહુ સિમ્પલ છે. સાવ નાનો 8મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે વિનોબા ભાવેની ગુજરાતમાંથી પદયાત્રા પસાર થતી હતી અને સાંભળવા ગયા હતા એલિઝબેથ પુલને નીચે. અને ત્યારે 2 બહેનોની ઓળખાણ થઈ અમારે. એમનું નામ કાંતાબેન હરિવિલાસબેન હતું. એ લોકો મુંબઈમાં સ્કૂલ ટીચર હતા, છોડીને અહીંયા આવ્યા હતા. આજીવન સાથે રહેવાનું નક્કી કર્યું હતું. 2 મિત્રો હતા અને સમાજ સેવા કરવી હતી. એમણે વિનોબાજીનો મંત્ર આત્મસાત કર્યો હતો કે ભાવનગર છોડીને અભાવનગરમાં જજો,
એટલે ધરમપુરના ખૂબ ઊંડાણના વિસ્તાર એમણે પસંદ કરેલો. અમારું સદભાગ્ય છે કે પહેલે દિવસે એ અમારા ઘેર જમવા આવેલા અને ત્યારથી મારું જીવનનું ઘડતર એ બે બહેનો અને પછી ડૉક્ટર નવનીતભાઈ ફોજદાર અને કાંતિભાઈએ કરેલું. હવે શરૂઆત એ થાય કે એન્જિનિયર થયા પછી હું અમારી ઘરની મોટી ફેક્ટરી તો હતી જ, પણ હું વડોદરા નોકરી કરવી હતી, મારે શીખવું હતું કંઈ. એટલે પહેલો પગાર આવ્યો એટલે આપણે લાગ્યું કે આ બહેનોને આપી દેવું પડે. એટલે 255 રૂપિયા પગાર હતો. એટલે હું એમને ત્યાં વડોદરા આપવા ગયો. મને કે અમે આખો પગાર લઈએ નહીં, વિનોબાજી તો 6ઠ્ઠો ભાગ માગે છે જમીનનો, તો અમે તારી પાસેથી 6ઠ્ઠો ભાગ જ લઈશું. સારું, તો 42 રૂપિયા આપી દીધા. બસ સારું, વડોદરામાં નોકરી કરી એટલે રૂમનું ભાડું 80 રૂપિયા, 2 ટાઈમ જમવાના લોજના 80 રૂપિયા આપવા પડે, રોજ 1-2 વાર ચા પીવી પડે, અને દર અઠવાડિયે શનિવારે અમદાવાદ આવવું હોય તો 12 રૂપિયા આવે એટલે બીજા 48 રૂપિયા. એટલે વર્ષને એટલે મહિનાને અંતે 15-17 રૂપિયા ઓછા થાય એટલે મધર પાસેથી લેવા પડે. એટલે મધરે કહ્યું કાંતાબેનને બીજે વખતે આવ્યા તે એ લોકો કે તમે અમારા છોકરા પાસેથી બહુ પૈસા લઈ લો છો, એ મારી પાસેથી લઈ જાય છે. એટલે મને બોલાયો કે ભાઈ શું તને થાય છે? મેં કીધું જો આ મારો હિસાબ છે, દિવસમાં 1 જ વાર ચા પી શકું છું, નાસ્તો તો કરવા જવાતું નથી વડોદરા શહેરમાં. તો કેટલા ખૂટે છે? કે 17 રૂપિયા. સારું, તું એમ કરીશ, તું 10મો ભાગ આપીશ 25 રૂપિયા, તને 18 રૂપિયા બચશે. મેં કહું આ એટલે કે હવે નક્કી કર કે આ જીવન તારું કમાણીનો 10મો ભાગ તારે આપવાનો. અને એ એક અંદરથી થઈ ગયું કે હા એટલું તો આપવું જ જોઈએ આપણે. અને આપતા જ ગયા. આપણી કરોડ રૂપિયાની આવક હોય તો 10 લાખ જ આપવાના છે, અને 10 કરોડની હોય તો 1 કરોડ આપવાના છે. હું એક NGO સાથે જોડાયેલો છું, કાંતાબેને સ્થાપેલી સંસ્થા સાથે 54 વર્ષથી ધરમપુરમાં કામ કરું છું. 24 વર્ષની હતી, અત્યારે 80 થયા. હવે મને 75 વર્ષ થયા એટલે અમે આર્ટ ઓફ લિવિંગ સાથે જોડાયેલા છે. ગુરુજી એના માટે ફંક્શનમાં આવેલા અને બધી ઘણી વાતો કરી કે ભારત કા 80% સુખી આદમી ऊपर जाते तब उसका 80% छोड़ के जाते हैं, तो कुछ अभी आपकी हाजिरी में तो खर्च करने जाओ तो अच्छा है. એ વખતે શું થયું મને બહુ યાદ નથી, પણ મારા વાઈફ સુરેખાનો બહુ મોટો ફાળો એ છે કે તમે 10 કરોડ કમાઈને 1 કરોડ રૂપિયા આપો છો, એમાં ધાડ શું મારો છો? અમારો ઘર ખર્ચ તો ખાલી મારો મહિને 2.5 લાખ રૂપિયા છે, બાકી અમે ક્યાં વધારે માગીએ છીએ? તમારી પાસે રહેવાનું ઘર છે. મેં વાત તો સાચી છે કે આપણે એવું શરૂ કરીએ અત્યારે, એથી વધારે શું કરી શકીએ? એટલે કે તમને 75 થયા એટલે હવે 1.5 કરોડ રૂપિયા આપવાનું શરૂ કરો, કરોડ નહીં. અને પછી 1 વર્ષ દર વર્ષે 2-2 લાખ રૂપિયા વધારતા જ જજો. અત્યારે એમ લાગે છે કે બહુ ઓછા આપી શકીએ છીએ. આપણી ખરેખર જરૂરિયાત તો ખાવ ઓછી છે. યતીન્દ્રે જે કહ્યું કે કમ્પેશન હોવું જોઈએ, અને એ રિયલાઇઝ મને ધરમપુરના આદિવાસીઓ સાથે કામ કરતાં થયું છે. હવે એટલું નક્કી થયું છે કે છોકરાઓને ધંધો આપી દીધો તો બાકીની કમાણી બધી કેટલી જલ્દી વાપરી શકાય, ભગવાને બાકીને છેલ્લે એ વાપરી કાઢવી છે. અને હવે થોડાક મોટા પ્રોજેક્ટો લઈએ કે એક જગ્યાએ 5-5 કરોડ રૂપિયા પણ આપી શકતા હોઈએ તો કદાચ જલ્દી આપણે આ દેવામાંથી છૂટીએ. પાંચે મહાનુભાવોનું આપણે વર્ણન સાંભળ્યું. અંતરથી, અંદરથી, લાગણીથી આજુબાજુના લોકો અને સમાજ માટે જે કંઈ કાર્ય તે કરે છે એ લોકો, એ એમનું આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ઇન્સ્પિરેશન ક્યાંથી આવ્યું. ફેમિલીમાંથી આવ્યું, મધર પાસેથી આવ્યું, સ્ટાફ પાસેથી આવ્યું, લોકો પાસેથી આવ્યું. આઈ થિંક એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે અને આપણે એ બધાને એક બહુ મોટા તાળીઓથી વધાવીએ પહેલાં તો. અને જેમ પ્રકાશભાઈ સાહેબે કીધું કે હવે જલ્દી કેમ ખર્ચી નાખીએ લોકોના ભલા માટે, એ લાગણી બીજા લોકોને પણ મળે
એ અંગે આપણો આ જે CSRનો જે સેમિનાર છે એમાંથી એ માહિતી આપણે લોકોને આપીએ, એક સજેશન આપીએ. અને એના માટે હું એ કહું છું, આપણે 70 વર્ષ થયા આઝાદ થયે, એનાથી વધારે. પણ એ 70 વર્ષમાં આજે જે આર્થિક અંતર છે, વસ્તી તો વધી જ છે આપણી, પણ આર્થિક અંતર પણ ઘણું બધું વધી ગયું છે. આજે છેક ટોપ પર જુઓ અને છેક બોટમ પર જુઓ તો લોકો વચ્ચે અંતર બહુ છે. હવે સમસ્યા એ છે કે સરકાર કે NGO કે પર્સનલ ડોનર, આપણે કંઈક તો સોસાયટી માટે ભલું, જે લોકોને નથી, વંચિત લોકો છે, અમે વંચિત કરો એટલે દરેક વસ્તુ, જેમ આપે કહ્યું કે કયા ફિલ્ડમાં કામ થઈ શકે, એમ નિપમભાઈ હમણાં જ પૂછ્યું થોડી વાર પહેલાં, તો વંચિત લોકો, વંચિત વસ્તુઓ, વંચિત એરિયા, એ બધામાં આપણે જે કામ કરે છે એમાં સરકાર કરે અને સાથે સાથે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, ખાસ કરીને જેમ રાજીવભાઈએ કીધું કે ભાઈ મારી આજુબાજુનાને એક હું ટેકો આપું છું કે તમારા ફેમિલીમાં ભણતર, હેલ્થકેર તકલીફ મારી ઉપર મૂકી દો, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એવી રીતે પ્રકાશભાઈ કહે છે કે હું મારા 10% આપીશ, ભરતભાઈ કહે છે કે હું પૈસા લઉં બી છું ને કામ બી કરું છું, યતિનભાઈએ મધરનું કહેવું માન્યું, પટેલ સાહેબે ગામડામાં જોયેલું છે અને એમણે એક ઉત્સાહથી કરે છે. તો આપણે બધાને એક પ્રશ્ન કરીએ કે આજે સરકાર જે લોકો માટે કાર્ય કરે છે અને એક વ્યક્તિગત કે સંસ્થાઓ આપણી જે CSRની છે, તો એમાં આપણે અત્યારે CSRની વાત કરીએ છીએ, તો CSRમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ટ્રીબ્યુશન કે કોર્પોરેટ કોન્ટ્રીબ્યુશનને કારણે અત્યારે જે આપણે ઘણા લોકોને અભાવ દેખાય છે, તો ખાલી કરવા ખાતર કોર્પોરેટ્સ કરી દેતા હોય છે. તો એને આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે તમારું પોતાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વધારે તમે કરો છો, તો તમારા સજેશન્સ શું રહેશે? હું પ્રકાશભાઈથી શરૂ કરું તો એ કહે કે ભાઈ શું કરી શકીએ જેથી આ એક્ટિવિટી વધે અને સમાજમાં ભલું થાય અને અંતર ઘટે. હવે CSR એક્ટિવિટી ખરેખર સુંદર છે. સરકારે તો એમ જ નક્કી કર્યું છે કે તમે 5 કરોડથી વધારે પ્રોફિટ કરતા હોય છે કંપનીમાંથી, એમાંથી 2% આપવાના છે. એટલે આમ તો સાવ ક્ષુલ્લક છે, એટલા તો આપી શકે જ, અને એ લોકો ઓનેસ્ટલી આપવું હોય તો સારું છે. બેઝિકલી હું એવું માનું છું કે અંદરની ભાવના જ કામ કરે છે. અમારી બધી જ કંપનીમાંથી જ્યાં CSR લાગે છે, તો જેટલી હોવું જોઈએ એના કરતાં તો 3 ગણો અમે દરેક કંપનીમાંથી આપીએ છીએ, તોય ઘણું વધે છે. સવાલ એ પેદા થાય છે, તમે એમ પૂછ્યું કે બધાને આવું થાય કેવી રીતે? બધાને ના પણ થાય, કારણ કે બધાએ ગરીબી જોઈ પણ હશે, ના પણ જોયું હોય તો પણ માણસને પોતાનો લોભ જલ્દી છૂટતો નથી. સવાલ એ થાય છે કે તેને તકતેને બુદ્ધિ થા, એવું ક્યાં બળે કરીએ છીએ અમે? એ કમ્પલસરી ગવર્મેન્ટે CSR કર્યું બરાબર છે, પણ એથી વધારે ઘણા મોટા ટાટા અને બીજા લોકો ડોનેટર છે કે ઘણું વધારે આપે છે, પોતાની જીવનનું બધું જ આપી શકે છે. એ પ્રેરણા બધે આવે એ માટે આવા સેમિનારો જનરલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં કરવા જોઈએ કે જેથી ઇન્ડસ્ટ્રીઝવાળા લોકો વધારે ભેગા થઈ શકે. CCI અને એ લોકો એવી મોટી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ તરફથી થવા જોઈએ, અને એમાં સાવ આવા ફિલેન્થ્રોપિક માણસોનું થોડુંક એ યોગદાન આપી અને વાતો કરીએ તો ખરેખર આ વધે. સવારે ભરત ભગતે કહ્યું હતું કે આખું ભારત કેવી રીતે ચાલે છે, આટલા લાખો લોકો એ પોતાની જાતની ફિલેન્થ્રોપિક એક્ટિવિટી કરે છે, અને બધા, હું નથી માનતો કે CSR કમ્પલસરી આવે માટે આટલા થાય છે. એના કરતાં ઘણા વધારે પૈસા પોતે સ્વૈચ્છિક આપે છે. ધારો કે વર્ષોથી અમારી ફેક્ટરીમાં અત્યારે 1000-1100 જણા કામ કરતા હશે, પણ કોઈક માણસને કંઈક નુકસાન થાય અથવા કોઈક અચાનક કેલિમિટી આવી ગયો તો બધા જ પોતાનો 1 દિવસનો પગાર આપી દે છે વર્કરથી મળીને. તો એ એક જાતની સમૂહ સંઘ ભાવના છે, અને એ ભાવના બધે લાગવી જોઈએ. સૌથી વધારે મને એમ લાગે છે કે અમારે ત્યાંના માણસોને હું ત્યાં લઈ જાઉં છું, આદિવાસી ઝૂંપડા બતાવું છું કે તમારા અમદાવાદ શહેર કરતાં
તો કેટલી સારી રીતે રહે છે, કેટલી ખરાબ રીતે રહે છે, આપણે શું કરી શકીએ. તો બધા જ પોતાની રીતે આપવાનું નક્કી કરે છે. એ લોકોને એવું કોઈ CSR નથી. હા, અમે એવું નક્કી કર્યું છે કે મારી ફેક્ટરીમાં કામ કરનારા કોઈ માણસને પોતાનું ઘર ના હોય એવું ના જ હોવું જોઈએ. એને જેટલી મદદ થાય એટલી કરવી જોઈએ. બીજા બધા જ ગવર્મેન્ટના લાભ મળે છે એ સારા જ છે, પણ અત્યારે અમે સૌથી વધારે ગામડામાં કામ કરીએ ત્યાં રોજગારલક્ષી કામ ઉપર વધારે મેં ધ્યાન આપ્યું છે. ગામડાઓ ખાલી જ થતા જાય છે, નાના શહેરો પણ બધા ખાલી થતા જાય છે. બધા કામ માટે મોટા શહેરોમાં આવવું પડે, અને એ કોઈ હેલ્ધી સાઇન નથી. અમારે 2 જર્મન જોઈન્ટ વેન્ચર છે, 3 ઇટાલિયન છે, 1 અમેરિકન છે, 2 ફ્રેન્ચ છે. યુરોપમાં બહુ જ નજીકથી જોયેલું છે. કોઈ બધાને પોતાનું ઘર બેઠા રોજગારી મળે છે, અહીંયા નથી મળી શકતી. એ રીતે કામ જો ઊભું કરીએ તો ઓટોમેટિક આખા સમાજ બેઠો થશે એવું માનું છું. મારા હિસાબે આજે જે વાત કરીએ છીએ ગવર્મેન્ટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ CSR અને NGOનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ CSR, મને તો પહેલાં શબ્દ CSRમાં થોડો ડાઉટ લાગે છે. કોર્પોરેટ શબ્દ આવે છે ને એટલે જવાબદારી આવી જાય છે. એ શબ્દને છે ને ચેરિટી એન્ડ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કરી દઈએ ને તો ઘણી ભાવ વધી જશે. કારણ શું થાય છે કે જેમ હવે ESR ચાલુ થયું છે તો એ બી અમે તો જવાબદારીપૂર્વક જ કરીએ છીએ. CSR તો જવાબદારીપૂર્વક. એક NGO આવે ને તો બી એ CSRને હકથી માગે છે, કારણ કે તાર તો હાલવાના જ છે. પણ એ જે શબ્દ ચેરિટી હોત ને તો પેલો મને પ્રેમથી માગે, અને આ કોર્પોરેટ શબ્દ છે ને એટલે લોકો હકથી માગે. સો આઈ પર્સનલી ફીલ કે કોર્પોરેટ CSR જે કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી શબ્દ આપ્યો છે ને એનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્પોરેટોમાં જે સાહેબે કીધું સદભાવના ના હોય ને તો પછી પાછું આનો ઉપયોગ થોડોક જુદી રીતે થઈ શકે. કારણ હું બધી રીતે કરી શકું. મારે લોકોને બતાવવું જ છે ને કે CSR એટલે CSRમાં મારે 5 કરોડ વાપરવાના છે. 5 કરોડમાં 3 કરોડ હું સાચું દાન કરતો, 2 કરોડ બીજી રીતે કરતો. પણ આજે ગવર્મેન્ટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એટલે CSR ચાલે છે. અને દેર આઈ હેવ લિટલ બિટ ડાઉટ, જેમ સાહેબે કીધું એમ કે ઇટ ઇઝ યોર સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી બિકોઝ યુ આર અર્નિંગ. ઇટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી બિકોઝ યુ આર લિવિંગ વિથ ધ સોસાયટી. જે સોસાયટીને તમારી જરૂરિયાત છે. જેમ એમને કહ્યું પૈસા બધા ઉપર લઈને જવાના નથી. હવે જેમ જેમ વર્ષો વધતા જાય જેમ દાન વધારવું પડશે. એ જે વાત છે ને એના કારણે જે દરેક કોર્પોરેટના જે ચેરમેન હશે કે એના પ્રોમોટર હશે, આફ્ટર ઓલ દે આર ઓલ હ્યુમન બિંગ એન્ડ દે મસ્ટ હેવ મોસ્ટલી પીપલ હેવ કમ ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ. પણ લાલચ, અગેન પાછી જેમ સાહેબે વાત કરી એમ લાલચ, તમે દાન કરવાની ભાવ હોય તો લાલચ ના હોય, અને લાલચ હોય પછી ભાવ જિંદગીમાં નહીં આવવાનો, એ તો નક્કી જ છે. કારણ કે પછી તો CSR શબ્દનો કોઈ મિનિંગ નહીં. આનો ગમે તેમ ફેવરિટ તોલીને બધા પૈસા ઘેર પાછા લાવી શકું. આપણા દેશમાં એ બી પોસિબલ છે. સો પોઈન્ટ અગેન ત્યાં ઉભું રહે છે કે સરકારનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એટલે CSR છે. ના, હું એવું માનું છું કે CSR છે એટલે આપણે ચેરિટી કરીએ છીએ એ બી ખોટું છે. ઇટ ઇઝ ફ્રોમ વિધિન અસ કે આપણે સોસાયટીને શું પાછું હાલવાનું છે. આ એક નિમિત્ત 100% છે. આને બધાને જગાડ્યા 100% છે. હવે કેટલા જાગીએ છીએ ને કેટલા સૂઈ જઈએ છીએ, કેટલાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, કેટલાનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ, આપણી પોતાની મનની વાત છે. સો સરકાર તો આઈ થિંક જે બી ઇનિશિયેટિવ લીધું છે બહુ સરસ કર્યું છે કે એટલીસ્ટ લોકોના સાથે તમારી સોસાયટી સાથેની એક જોડાણ ઊભું થાય, તમારી સોસાયટી સાથેની એક ભાવ ઊભું થાય. એટલે સરકારે પ્લેટફોર્મ સારું કર્યું છે. અને આઈ થિંક આનો આપણે સદુપયોગ કરીએ, દુરુપયોગ ના થાય. આઈધર NGO લેવલ બી જ્યારે બી એ લોકો ધ્યાન લેવા કોઈ CSR કોઈ કંપનીમાં જઈ રહ્યા છે, ડોન્ટ કન્સિડર કે સામેવાળાની જવાબદારી છે એટલે તમને પૈસા આપી રહ્યો છે, એનો ભાવ છે એટલે તમને પૈસા આપી રહ્યો છે, અને તમારી જરૂરિયાત છે એટલે તમે ત્યાં આવ્યા છો. તો તમારું પોતાનો ભાવ હોવો જોઈએ. અચ્છા, મેં પહેલાં જે આપને વાત કરી કે અમારું જે જૂનું ટ્રસ્ટ હતું તો ઓરિજિનલી અમારું જૈન ટ્રસ્ટ હતું. એમાં પર્પઝો એવા હતા કે જૈન મહારાજ સાહેબો અને ગણી સાહેબો હોય એ લોકોને વૈયા વચ્ચે એટલે કપડાં આપવા, એ લોકોના માટે ભોજનશાળા બનાવી, અને આ બધું મેઇન પર્પઝ. અપાસ્ટ્રોએ બનાવો, મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવો. પછી અમે થોડા પર્પઝ ચેન્જ કર્યા કારણ કે ઓવરફ્લોઈંગ મંદિરો થવા માંડ્યા. એટલે એવરી શેરી એવરી સોસાયટી એ બધા મંદિરો થવા માંડ્યા. બિલ્ડર્સ દેરાસર બનાવીને એની સ્કીમ વેચે એટલે કોમર્શિયલ પર્પઝ થઈ ગયો છે. એટલે આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ મંદિર ઓર દેરાસર ઓર એનીથિંગ,
પણ જે ડાયરેક્ટ માણસોને કામ લાગે એવી વસ્તુમાં અમે લોકોએ વધારે ધ્યાન આપ્યું. અને પછી એમાં હેલ્થકેરમાં બી ડોનેશનો આપ્યા છે. આપણે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું પોલિયો ક્લિનિકમાંથી આપને ત્યાં, અને એવી રીતે ધીરે ધીરે અને પર્ટિક્યુલર પર્પઝ માટે રિસન્ટલી અમે સર્વે કર્યો હતો કે ઓપ્ટિમેટ્રી સ્ટુડન્ટ્સનો અહીંયા બધા બહાર પોસ્ટલ કોર્સ કરે છે બહારગામમાં, અને એની બહુ જ ખૂબ જ જરૂર છે. તો અમે બારેજામાં બ્લાઇન્ડ પીપલ એસોસિએશન સંચાલિત એક કોલેજનું નિર્માણ કર્યું, અને એમાં અમે 2 કરોડ રૂપિયા અત્યારના ઇનિશિયલ ફંડ આપ્યું છે, અને ફર્ધર જોઈશે તો પણ આપીશું, કારણ કે એ લોકોએ થોડું ઓવરસ્પેન્ડ કર્યું છે, પણ એ લોકો ખૂબ જ પૈસા છે. પણ એટલે એ ઘણું મોટું ડોનેશન છે. ઇન બિટવીન વેન આઈ વોઝ પાર્ટિંગ એઝ અ પ્રેસિડન્ટ ઓફ અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, એ દિવસે હું એકદમ ઇન્સ્પાયર થયો હતો, કારણ કે મેં એક અહીંયા પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો, જે ઘણા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટોએ પ્રયત્ન કર્યો હતો કે આપણે એ જગ્યા લઈ અને બહુ કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ હતી કે સમજાવવા, ગવર્મેન્ટમાં સમજાવવાનું, અટીરામાં સમજાવવાનું અને પાર્કિંગ લેવાનું ના બધું. પણ એ જે બી ઓડિટોરિયમમાં આપ કદાચ કોઈ ગયા હશો તો આપે જોયું હશે. ઇટ વોઝ માય ડ્રીમ, ઇટ વોઝ કોન્શિયસ ડ્રીમ, દેન ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ એન્ટાયર પ્રોજેક્ટ. રાજીવભાઈ મારી જોડે દર બુધવારે અમે 10 થી 11ની અમારી મિટિંગ થતી હતી. એટલે વી ઇન્વેસ્ટેડ ટાઈમ ઓલ્સો, અને ઇનિશિયલી આઈ ગિવન અ 50 lakhs donation to build it, અને ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઓડિટોરિયમ ઓફ અમદાવાદ. અને હજી બી અમે ઘણા મોટા પ્રોજેક્ટોમાં વી આર ગોઈંગ ટુ ડોનેટ મની, because our trust is still young, and we have started along with homeopathy physiotherapy also. અને હોમિયોપેથી ટ્રસ્ટમાં કોઈ બી સાધુ સાધ્વી, કોઈ બી સંપ્રદાયના સાધુ સાધ્વી, મૌલવી કે મહારાજ કે સ્વામિનારાયણ મહારાજ કોઈ પણ હોય, એમના એક પૈસો કોઈ બી ટ્રીટમેન્ટ માટે નહીં લેવાનો, ફિઝિયોથેરાપી ઓર હોમિયોપેથી માટે. અને બહુ જ ગરીબ માણસોએ દાખલો આપે તો એ લોકોના બી કોઈ જ પૈસા લેવાના નહીં ટ્રીટમેન્ટ માટે. અને લઈએ છીએ તો બી 10 રૂપિયા પર મોડાલિટી ઇન ફિઝિયોથેરાપી, વિચ ઇઝ નોર્મલી 200 રૂપીસ પર મોડાલિટી. એક ટ્રીટમેન્ટ કે IFT લો તમે કે ડાયાથર્મી લો તો લોકો 200 રૂપિયા પર ટ્રીટમેન્ટ લેશે, પણ અમે લોકોએ ખાલી એના 10 રૂપિયા જ લઈએ છીએ. અને ઇટ ઇઝ સેન્ટ્રલી AC. વન ઇઝ એટ કાળુપુર, વિચ ઇઝ વેરી વેલ નીડેડ એરિયા, વેરી પુઅર પીપલ આર સ્ટેઇંગ ધેર, અને એ અમે કન્ટિન્યુ રાખ્યું છે. અને ઇટ ઇઝ એર કન્ડિશન, ફુલ્લી એર કન્ડિશન. અને એક બીજું પ્રાઇમેટ બોડકદેવ છે જજીસ બંગલોની સામે, ત્યાં અમે મોટું કરેલું છે. અને ત્રીજું બી અમે શોર્ટલી ચાલુ કરવાના છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ એક્ટિવિટી વી આર ડુઈંગ ફ્રોમ ધ ટ્રસ્ટ, અલોંગ વિથ માય ઓન પર્સનલ ટ્રસ્ટ વિચ ઇઝ ધેર ઓલરેડી ફોર માય. નાઉ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ દેટ મારા ક્લાયન્ટ્સ, વેન્ડર્સ, એ લોકોના ત્યાં બી કોઈને બી કંઈ જરૂરિયાત હોય તો મેં એ લોકોને લેટર્સ લખેલા છે. કોઈને બી કંઈ જરૂરત હોય હેલ્થકેર માટે, એજ્યુકેશન માટે, વધારે ભણતર માટે, તો એ બધા લોકોને અમે મદદ કરવા તૈયાર છે. એટલે દેટ ઇઝ અ સેકન્ડ સ્ટેપ, કે જેટલા માણસો નોન હોય એ લોકોને આપણે, વી ડોન્ટ વોન્ટ એની ફેવર, પણ વી વોન્ટ ટુ ફર્ધર, દેટ્સ માય પર્સનલ which I want to give it to them basically. Thank you. રાજીવભાઈ, આપણે સમાજનું અંતર ઓછું કરવું હોય CSR થ્રુ, તો મારા મિત્ર PS ને એમણે જે કહ્યું એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે કે સરકાર બધું કરશે તો આપણે શું કરીશું. અને જે આ એક વેસ્ટર્ન ટર્મિનોલોજી મૂકવામાં આવી છે, કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, મારા ખ્યાલથી ઇટ શુડ બી કોર્પોરેટ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઇટ કેનોટ બી અ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઇટ ઇઝ અ વેરી વેરી વેગ ટર્મ. અથવા તો આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ તો આપણે સમાજ મિત્ર બનવું જોઈએ. જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ વંચિત કોને કહેવાય, ગરીબ કોને કહેવાય? ગરીબ સાધન અને સાધનોથી કોઈ વ્યક્તિ ગરીબ નથી હોતો. ગરીબ વ્યક્તિ વિચારોથી હોય છે.
આ મારાથી ના થઈ શકે એ જ્યારે મનમાં હોય એટલે ગરીબીનું એ શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. એટલે આપણે જો વિચારીએ કે આપણે ફિલેન્થ્રોપીમાં વ્યક્તિગત રીતે આપણે ક્યાં ફેરફાર લાવી શકીએ, નાનો તો નાનો, મોટો થાય તો ભગવાનના આશીર્વાદ છે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને સૌથી પહેલાં જે મોટા ભાગના કોર્પોરેટ એજ્યુકેશનમાં જે જાય છે એ ખરેખર એક સાચી દિશા છે. અત્યારે જો આપણે દેશમાં ગણીએ તો લગભગ 25 થી 30 હજાર કરોડ રૂપિયાના ફંડ ગવર્મેન્ટના આ હુકમથી CSRમાં અલગ અલગ જગ્યાએ વપરાય છે. અત્યારે જે કોર્પોરેટ જે આ પૈસા આપે છે એ 25 થી 30 હજાર કરોડ રૂપિયા વાર્ષિક હોય છે. હવે એને આપણે કઈ રીતે અને ક્યાં વાપરીએ અને એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરીએ એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ બને છે. આમાં બે ત્રણ વાત કહેવા માગીશ. હું જે વિચારું છું કે શિક્ષણને આપણે જે આ રીતનો વર્ગ છે કે જે ખરા અર્થમાં પોતાના જીવનમાં આગળ આવવા માગે છે, કે જેને સ્કોલરશિપ જોઈએ છે, જેને કોઈ સ્કિલ જોઈએ છે, જેને કોઈ એ રીતનો આધાર જોઈએ છે કે જેમાં એ પોતાનું કામ કરી શકે, અને એમાં જો આપણે ખરેખર સક્રિય ભાગ ભજવીએ તો એમાં બહુ મોટો ફરક પડે. અને અત્યારે પણ જો આપણે જોઈએ કે આ સમાજમાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એક યા બીજી રીતે નામી અથવા તો અનામી આ રીતની મદદ કરતા હોય છે કે જે આપણે છાપામાં જ્યારે 12મા ધોરણના રિઝલ્ટ આવે છે અને એમાં જ્યારે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ જોઈએ છે અને એમાં ઘણા બધા બાળકો એવા હોય છે કે જેમના મા બાપ એટલા કોઈ સમૃદ્ધ હોતા નથી, સંપન્ન હોતા નથી, પણ એમનું જે એક પોતાનું એક સંકલ્પ અને સમર્પણ એ બાળકો ક્યાંથી ક્યાં જાય છે. એટલે વિચારોની દ્રષ્ટિએ બાળકોને તમે જેટલા મજબૂત કરી શકો અને એટલો વિશ્વાસ આપી શકો અને એની જોડે સાધન આપો તો એમાં ફરક પડે. વ્યક્તિગત રીતે હું 2-3 પ્રોજેક્ટની વાત કરવા માગીશ. અમે લોકો 7, 8, 9 ધોરણના બાળકો, અને આ વિચાર મારા મનમાં આવ્યો કે જ્યારે ઘણા બધા આપણે જે કહેવાય કે ન્યૂઝ આઇટમ જુઓ કે અલગ અલગ રીતના રિપોર્ટ જુઓ, એમાં એવું જાણવા મળતું હતું કે ગણિત, વિજ્ઞાન અને આ અંગ્રેજી ભાષાના જે આપણે ગણીએ તો બાળકોનું જ્ઞાન એકદમ એમ કે નીચલી કક્ષાનું છે. એમાં ગણીએ એમ કે એમની જે કામગીરી છે એ બહુ જ નીચલા લેવલની છે. એટલે અમે લોકોએ નક્કી કર્યું કે આને આપણે કઈ રીતે આગળ વધારીએ. તો અમે એક વર્કશોપ જે છે વર્ષમાં 2 વાર કરીએ છીએ જ્યારે વેકેશન હોય. 7મા, 8મા, 9મા ધોરણના મ્યુનિસિપલ સ્કૂલના બચ્ચાઓને અમે પિકઅપ કરીએ છીએ અને અમદાવાદની જે વિજ્ઞાન અને ગણિત માટેની સૌથી સારી સંસ્થા વિક્રમ સારાભાઈ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર, એમની જોડે આખો એક 15 દિવસનો અમે વર્કશોપ બનાવ્યો. એ બાળકોને એમના ઘરેથી લઈ જઈએ. 15 દિવસ ત્યાં આખી વર્કશોપ એમને એમના માટે અલગ અલગ જે સાધન સામગ્રી છે ત્યાં સુધી કે એમના એમ કે દફતર છે તો એ પણ એક સરસ એમ કે તૈયાર કરીને આપીએ. એમનું ખાવા પીવાનું આખો દિવસ ત્યાં રહે. અને સૌથી મોટી વસ્તુ કે એ બાળકોએ આવી જગ્યા ક્યારેય જોઈ જ નથી. અને એમાં અમે જોયું કે એ લોકોને અમે વર્ષોથી એમ ટ્રેન કરીએ છીએ. દર વર્ષે લગભગ 500 થી 600 બાળકોને આ રીતની તાલીમ મળે છે. અને એમાં એક પ્રોજેક્ટ મેં જોયો જે અલગ અલગ બાળકોને પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવતો હતો. એમાં એક નાની છોકરી હતી 8મા ધોરણની. એણે આપણે જે રમકડાની કાર હતી જે આપણે ચલાવીએ કે ઇલેક્ટ્રિક કાર રિમોટથી, તો એણે એનું મોડેલ એવું બનાવેલું કે એ કારમાં કોઈ માણસ એમ કે દારૂ પીને ચલાવતો હોય તો ગાડી ના ચાલે. તો દારૂ પીને ચલાવવાનું તો શું થયું કે એણે આલ્કોહોલનું એક પૂમડું મૂક્યું. પહેલાં ગાડી ચલાવીને બતાવી, પછી પૂમડું મૂક્યું. સેન્સરને આખું એણે જાતે ડિઝાઇન કરેલું. અને જેવું એ પૂમડું મૂક્યો તો ગાડી ના ચાલે. એટલે એ છોકરીને પૂછ્યું કે તે આવું કઈ રીતે કર્યું? તો કે મારા બાપુજી ડ્રાઈવર છે અને ક્યારે ક્યારે એને દારૂ પીવે છે, એટલે મને ચિંતા એ છે કે દારૂ પીતા ક્યારે એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો શું. એટલે હું અહીંયા આવી અને મને આ બધું જાણવાનું મળ્યું તો આ મેં એક નાનું મોડલ બનાવ્યું છે. તો આ એક વિચારોની જે સમૃદ્ધિ તમે લોકોને આપો, એમાં જે એમની જે જિંદગીની સફર શરૂ થાય એ બહુ જ અગત્યની છે. એટલે અંતર ઘટાડવા માટે સૌથી પહેલાં તો સમાજમાં આવા લોકોને એક ઉડાન આપવાની જરૂર છે. બીજી વસ્તુ છે કે એ આખી વસ્તુમાં અમે એક બીજી સાયન્સ લેબ શરૂ કરી. દરેક ગામોમાં જાય, સ્કૂલોમાં જાય, શિક્ષકોને ટ્રેન કરે, બાળકોને રોકેટ કઈ રીતે ઉડાડવું,
કેમિકલ કે અંધશ્રદ્ધા હોય કે લોકો હાથ ઘસીને કંકુ ખરાવે તો એ એમને બતાવ્યું કે ભાઈ આ કેમિકલ લગાડીને હાથ કરો તો કંકુ ખરે એમ કે. અને એમાં આજ દિન સુધી મને વ્યક્તિગત રીતે ઘણો સંતોષ છે કે અમે 4 લાખ બાળકોને આનો લાભ આપ્યો છે. અમે 25,000 શિક્ષકોને ટ્રેન કર્યા છે. અને એ અમને અમારા માટે વ્યક્તિગત રીતે બહુ જ આનંદનો વિષય છે. એવી જ રીતે આપણે જો હેલ્થ ગણીએ તો હેલ્થ એવી વસ્તુ છે કે માણસને સિક્યોરિટી આપે છે. આ 2 વસ્તુમાં સમાજમાં વ્યવસ્થિત રીતે જો આપણે યોગદાન આપીએ અને એમાં એ રીતે કરવું જોઈએ કે NGO જોડે તમે જ્યારે બી સંકળાઓ તો આપણે ચેકબુક ફિલન્થ્રોપીથી આગળ વધવાની જરૂર છે. એ NGOના જે કોઈ કામમાં આપણે જરાક ઊંડો રસ લઈએ, એને એક યા બીજી રીતે વિચારોથી એને મદદ કરીએ, એને સાધનથી મદદ કરીએ અને એને આગળ લઈ જઈએ. તો એમાં હું આપને એક દાખલો આપવા માગું છું. હું એક સંસ્થા જે છે સોશિયલ વેન્ચર પાર્ટનર, એનો ફાઉન્ડર મેમ્બર છું. અને અમે લોકોએ એ વખતે અમારી જોડે એક ભાઈ આવ્યા હતા કે જે ફેબ ઇન્ડિયામાં હતા અને એમને ઈચ્છા હતી કે એમને કારીગરોને ટ્રેન કરવા હતા. એટલે એમનો આખો કારીગર ક્લિનિકનો આખો જે એમનો વિચાર હતો એને આખો અમે વ્યવસ્થિત રીતે એનું આયોજન કર્યું કે તમે કઈ રીતે કરશો, કઈ રીતે ક્યાં જશો, શું કરશો, કોમ્યુનિકેશન સ્ટ્રેટેજી તમારી કેવી હશે, તમે આર્ટિઝનને કઈ રીતે પકડશો, કઈ રીતે ડેવલપ કરશો. અને એનો સૌથી પહેલું પરિણામ જે આવ્યું, જે આજે તમે એ વેબસાઇટ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, કચ્છની એક રબારી બેન છે, pabiben.com, એમની વેબસાઇટ ઉપર જાઓ, એમનો ટર્નઓવર 1.25 કરોડનું છે. આપણે કોણ બનેગા કરોડપતિમાં એ બેન આવી ગયા છે. અમને આનંદ છે કે આવા આર્ટિઝનને ડેવલપ કરવામાં અમારો એક હાથ હતો. અને અત્યારે એમણે કમસે કમ આવા 15થી 20 અલગ અલગ આર્ટિઝન ડેવલપ કર્યા છે. એટલે NGO જોડે ચેકબુક ફિલન્થ્રોપીથી તમારે આગળ જવાની જરૂર છે. તમને જે વસ્તુમાં રસ હોય, તમે જાણતા હો, એમાં મદદ કરવાની જરૂર છે. આજે મારા મિત્ર PS છે તો એ કન્સ્ટ્રક્શનમાં એવું કંઈ વિચારે અને એમાં કંઈક નવો ફેરફાર લાવવામાં કોઈ NGO એવો તૈયાર કરે તો આજે સમાજની એની જે કહેવાય ચેન ઇફેક્ટ એ મોટા પાયાની થાય. એટલે આપણે જ્યારે પણ ફિલેન્થ્રોપી વિચારીએ તો એને એ રીતે વિચારો કે એમાં નાનો અથવા તો મોટો ફરક કઈ રીતે લાવી શકીએ. એમાં જરૂરી નથી કે દર વખતે આપણે એમાં ફંડ્સ આપીએ. ફંડ્સ આપવું જરૂરી છે, પણ ફંડની સાથે વિચારો, એનો આઈડિયા, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, આ બધામાં આપણે જો ભાગ લઈ શકીએ. અને મોટે ભાગે કોર્પોરેટ એમાં ભાગ નથી લઈ શકતા. એ એન્ટરપ્રેનરનું કામ છે, એ પ્રકાશભાઈનું કામ છે, રાજીવનું કામ છે, PS નું કામ છે, આમનું કામ છે. અમે લોકો એમાં રસ લઈએ તો એની એક દિશા મળે ને એનાથી વસ્તુ આગળ વધે. એટલે ફિલેન્થ્રોપી જે છે એને આ રીતે જે કહેવાય કે સંવેદના, સદ્ભાવના અને કલ્પના, વિચાર, એની સાથે જો આપણે કરીએ તો એમાં મોટા પાયે ફરક લાવી શકીએ અને સમાજનું અંતર થોડુંક ઘટાડવામાં આપણે આપણો પોતાનો ફાળો આપી શકીએ. મૂળ પ્રશ્ન મને લાગે છે એવો છે કે સમાજમાં અસમાનતા ખૂબ છે. એક બાજુ 5% લોકો પાસે 90% સંપત્તિ છે અને 90% લોકો પાસે 5% સંપત્તિની વેચાઈ ગઈ છે. ત્યારે આ CSR સિસ્ટમથી આ NGOs જે ચાલે છે તે બધા NGOsનું મૂળભૂત હેતુ દુઃખી, પીડિત, જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદરૂપ થવાનો હોય છે. તેમાં ખાસ કરીને શિક્ષણ અને હેલ્થ સેક્ટર્સ અને સાથે માનવ સેવા. જેની પાસે કશું જ નથી, જે કશું મેળવી શકે એમ જ નથી, જે ધારો કે એજન્ટ છે, કામ કરી શકે એમ નથી, તો એને સાચવવાનું કે આવા પ્રકારના માનવ સેવાના કાર્યો. અને બીજી બાજુ જે સ્કોલર્સ છોકરાઓ છે જેને ભણવું છે પણ એની પાસે પૈસા નથી, આર્થિક રીતે નબળા છે, તો એ લોકોને મદદરૂપ થઈને એને આગળ વધારવાનું. અને ત્રીજું હેલ્થ સેક્ટર્સ, કે અત્યારે નો ડાઉટ CSR પણ આવ્યું છે, સરકારની સ્કીમો આવી ગઈ, મા અમૃતમ કાર્ડ, આયુષ્યમાન કાર્ડ, તેને કારણે પણ ઘણો બધો સપોર્ટ મળી ગયો. પણ છતાં પણ કેટલીક બીમારી એવી હોય છે કે જેમાં એને ઘણી મોટી રકમની જરૂરિયાત ઊભી થાય પણ એ પોતે આર્થિક રીતે સક્ષમ નહીં હોય, ત્યારે આપણે NGOસે આગળ આવવું જોઈએ. પણ NGOsની પણ એક લિમિટ હોય છે કે ભાઈ એક NGO કંઈ વધારેમાં વધારે કંઈ પેલા પાના તો 10 લાખનો ખર્ચો તો 10 લાખ રૂપિયા એક NGO આપી શકે નહીં. તો ઘણી બધી NGO ભેગા થઈને એ વ્યક્તિનું કામ કરી શકે. મૂળભૂત એ છે કે આ સિસ્ટમ આવવા કરતાં CSR સિસ્ટમમાંથી જે પૈસા મળે છે તેના કરતાં NGOsને વ્યક્તિગત રીતે જે ફાળો મળે છે તે ખૂબ મોટો હોય છે. સંવેદના વાત કરીને, સંવેદના, ભાવનાત્મકતા અને ભગવાને મને સક્ષમતા આપી છે, તો
તો મારી છોડવાનો ભાવ અને મારી સામે જે માણસ તકલીફવાળો છે તેને હું મદદરૂપ થવાનો ભાવ, એ ભાવ જાગૃત થાય છે ત્યારે માણસ જે સારી એનજીઓઝ છે, જે સારું કામ કરે છે, જે રિઝલ્ટ બતાવે છે લોકોની જરૂર, તેને એવી એનજીઓઝને આવી વ્યક્તિઓ સામે આવીને પૈસા આપે છે. એને એટીજીનો બેનિફિટનો પણ કોઈ મહત્ત્વ નથી, કારણ કે એટીજીના બેનિફિટમાં 10%નો ક્વોલિફાઈંગ એમાઉન્ટ છે અને એ 10%ના 50% તમને ડિડક્શન મળતા હોય. પણ જ્યારે કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાની કમાણીના મોટાભાગના પૈસા એનજીઓઝને આપીને એમને વાત કરી કે ભાઈ મારે ઘરખર્ચ કેટલો જોઈએ છે અને ઘરખર્ચ કરતાં જે વધે છે તે જો આવી વ્યક્તિઓના માટે વાપરું તો મને માટે સારું રહે. મેં મારા 28 થી 30 વર્ષથી હું આ સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ કરું છું અને તેમાં મેં 3 પ્રકારની વ્યક્તિઓ જોઈ છે. અમીરોની અમીરી પણ જોઈ છે, ગરીબોની અમીરી પણ જોઈ છે અને અમીરોની ગરીબી પણ જોઈ છે. આ 3 પ્રકારની વ્યક્તિઓ મેં મેળવી છે. એટલે સમાજની અંદર એવી વ્યક્તિઓ છે કે જે ગરીબ છે પણ તેનામાં ભાવનાત્મકતા છે, ત્યારે પોતાને માટે પૈસા ખર્ચવાના કરતાં એ આવા એનજીઓસમાં આવીને, મારે ત્યાં એક ઉદાહરણ છે કે એક બેન એ મજૂરણ હતા, એને સિવિલ હોસ્પિટલમાં એના હસબન્ડ રહ્યો હતો સારવાર માટે, ત્યારે 1 મહિનો એને મારી ભોજનશાળામાં ભોજન લીધેલું. ત્યારે એને એમ લાગ્યું કે આ સંસ્થા ખૂબ જ સારું કામ કરે છે. એ તો ચાલે, આપણે તો ઓળખતા નહીં. 2 વર્ષ પછી એ બેન આવ્યા, મને કીધું કે મારે 1 ટાઈમનું ભોજન આપવું છે. તે વખતે અમે કીધેલું કે 1500 રૂપિયા લાય. તો 1500 રૂપિયા એણે કીધું કે 2 વર્ષમાં કાળી થેલી મારી ઝૂંપડીમાં મૂકીને અમે મજૂરી કામ કરીએ તેમાંથી 2-5 રૂપિયા ભેગા કરીને 2 વર્ષે અમે એટલા પૈસા કરી રહ્યા છે, એ પૈસા આપવા આવ્યા છે. તો આ જે થાય છે તે હું કહું છું કે ગરીબોની અમીરી છે. કેટલીક વ્યક્તિઓ આજે અમારા ઉદય આવ્યો છે કે અમારી આંખની હોસ્પિટલ માટે એક ભાઈ આવ્યા, એમને 5 કરોડ રૂપિયા ડોનેશન આપેલું અને અમારી જરૂરિયાત હતી. આ ઉદય ગજીવાલા અહીંયા છે જ, તો મને કીધું ઉદય કે આપણે એમ કે 11 કરોડ કહીએ. તો મેં કહ્યું આપણે માગવામાં કોઈ વાંધો જ નથી. એટલે એમને કીધું કે મેં કહ્યું 5 કરોડના 11 કરોડ કરી આપો તમારું કામ. એને 15 સેકન્ડમાં એને 20 કરોડ આપ્યા કે 11 કરોડનું તમે 20 કરોડ આપ્યું છું. તો 20 + 5 એટલે 25 કરોડ એક આખો પ્રોજેક્ટ થઈ ગયો. આ અમીરોની અમીરી છે. અને કેટલાક અમીરો અત્યારે કોર્પોરેટ બોડી છે, CSRની વાત ચાલે છે આપણે ત્યાં, તો CSRનું ફંડ માટે અમારે એનજીઓસમાં આવીને એમ કહે છે કે ભાઈ હું તમને 1 કરોડ રૂપિયા આપું તો મને પાછા 50,000 રૂપિયા પાછા આપજો કે 50 લાખ રૂપિયા પાછા આપજો. ધીસ ઇઝ ધ થિંગ કે માણસની એની ભાવનાત્મકતા નથી, એને ફક્ત મેન્ડેટરી છે એટલે એને પૈસા આપવાના થાય છે, એટલે એને CSR ફંડમાં ડેબિટ કરવું છે અને ડેબિટ કરીને પછી એમ કહે છે કે તમે મને પૈસા આપો. કારણ કે એનજીઓસ માટે પ્રેક્ટિકલી વાત તો એ છે જ કે દરેક એનજીઓમાં દરેક વ્યક્તિ 100% ચેકના પૈસા નથી આપતી. ઘણીવાર એમ કહે છે કે મારી ભાવના બહુ છે પણ મારી પાસે ચેક જ નથી, મારી પાસે મારા ઘરમાં રોકડા પડેલા છે ને હું રોકડા આપવા માગું છું. તમે એનજીઓ તરીકે નો ડાઉટ એથિકલી ખોટું છે, પણ પેલાની ભાવનાત્મકતા પણ એટલી જ સાચી છે કે ભાઈ એને સારા કામમાં પૈસા વાપરવા છે, એની પાસે પૈસા છે. તો એવા પૈસા આવે ત્યારે આપણે કોઈકને કહીએ કે ભાઈ તું ચેક આપને આ પૈસા લઈ જા તારે જોઈ દો, પણ તું એમાં મને વધારે આપ, તને જે આનો ફાયદો થતો હોય એક્સનો તેની સામે તું બીજા પૈસા આપ, તો તારી ભાવનાત્મકતા સાચી છે. પણ એવું થતું નથી. અને આ સમાજની અંદર મેં જોયું છે કે પદ, પ્રતિષ્ઠા અને પૈસા આ 2 મહત્ત્વની વસ્તુ છે. તેને માટે ઘણા બધા લોકો કામ કરતા હોય છે. એનજીઓસમાં પણ એવું છે. એનજીઓસમાં પણ સારું કામ બતાવવામાં આવે અને એની અંદર પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરવામાં આવે, એ પણ ખોટું છે. એકવાર ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ ATG પહેલાં રિન્યુઅલ કરવાના આવતા હતા, તો મારે રિન્યુઅલ મળતું નહીં હતું, મને કારણે મને પેલો ડોનેશનમાં વાંધો પડ્યો. એટલે ચીફ કમિશનરે મને તે વખતે એવું કીધેલું કે ભરતભાઈ આઈ નો કે એનજીઓસ કેવા પ્રકારના કામ કરે છે, એ સબ 2 નંબર का 1 નંબર 1 નંબર का 2 નંબર ચલતા है. કે સાહેબ એવું નથી, તમે આવો મારતા, તમે જુઓ, તમને એમ લાગે કે આ બરાબર છે તો પછી તમે મને ATG આપજો. તો કે મેં આવું, મેં કહું આવો. હું એને બીજે દિવસે એને મને કીધું લેવા ગયો, આવ્યા, જોઈને એ સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને મને પૂછ્યું કે મને કે ये पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं कहाँ से आता है. मेरे को चंदा जो मिलता है इसमें जाता है, तो इसी से तो ATG में आपके पास मांगता हूँ.
પછી एम कहा भोजनशाला में आप एक दिन का खाना लगाते हो, आप कितना रुपया लेते हो? मैं कुछ बहुत सारे लोगों के पास पैसे लेते हैं, लेकिन 28,000 में आप अपना नाम लिखवा सकते हो. तो एने 2500 रुपया પોતે કાઢ્યા. ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ મિસ્ટર જિંદાલ હતા અને રસીદ બનાવીને કહ્યું મેં નેક્સ્ટ ડે આઈ વિલ કમ વિથ માય ફેમિલી. તો નેક્સ્ટ ડે હી કેમ વિથ હિઝ ફેમિલી અને એ લોકોએ જાતે આ બધાને પીરસ્યું. પીરસ્યા પછી જે એણે વાત કરીને એક સેન્ટેન્સ જે બોલ્યા તે બહુ મહત્ત્વનું છે कि भरत भाई मैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूँ, बहुत सारे हमारे मीटिंग होती है, इसके साथ मीटिंग है, करोड़ों अरबों का हिसाब होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आज सिर्फ 2500 रुपये दे के मैंने जो पिरसने का काम किया है उससे मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिला, आत्मीय संतोष की अनुभूति मुझे आज मिल पाई है. तो दिस इज द थिंग कि आज जो लोग આપણે ત્યાં કામ કરે છે તે ભાવનાત્મકતા સાથે કામ કરતા હોય છે, એના દિલમાં ભાવનાત્મકતા હોય છે, પણ કેટલીક વખત અવિશ્વાસ જાગતો હોય છે કે ભાઈ આ સંસ્થાને હું આપીશ તો મારા પૈસાનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થશે કે કેમ. અમારી આ છાંયડો સંસ્થા એવી સંસ્થા છે, અમે વિકલાંગોનું કામ કરીએ, અનેક કામો કરીએ છીએ. અમે માનવ સેવા, એજ્યુકેશન્સ, હેલ્થ સેક્ટર્સ, અમે એક હોસ્પિટલ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. જેવી રીતે માંડવીમાં અમારી એક હોસ્પિટલ આંખની 200 બેડની ઉદયે કીધું આગળથી પ્રમાણે તૈયાર થઈ ગઈ, હવે એ ઇનોગ્રેશન થશે. તેવી સુરતમાં છાંયડો સંસ્થા તરફથી 200 બેડની મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી અમે હોસ્પિટલ બનાવીએ છીએ. ઇટ ઇઝ એ પ્રોજેક્ટ ઓફ 150 કરોડ્સ. એમાં ભૂમિપૂજનને દિવસે જ અમને 60 કરોડ રૂપિયા ડિક્લેરેશન થયું, જે ભૂમિપૂજન કર્યું તે દિવસ. પણ એનું કારણ શું છે કે તમે જે કામ કરો છો તે લોકો જોઈ છે અને જોયા પછી સામે ચડીને આવે છે, તમારે માગવા નથી જવું પડતું. વિક્રમભાઈ પણ જે કામ કરે છે તે કામને કારણે એમની પાસે જાય જ છે લોકો સામે જ, કારણ કે આ લોકોને ખબર હોય છે કે કઈ કઈ સંસ્થા સારું સારું કામ કરતી હોય છે અને જેમાં ગરીબ જરૂરિયાતમંદ પીડિત વ્યક્તિઓને આંખના આંસુ લૂછાતા હોય. અને હું માનું છું કે કોઈ પણ સંસ્થાએ પબ્લિસિટી કરવાની જરૂર જ નથી હોતી. માઉન્ટ ટુ માઉન્ટ પબ્લિસિટી એટલી જબરજસ્ત થતી હોય છે, કારણ કે તમે તમારા ત્યાં જે ડોનર આવે તેને તમે રાઈટ આપો કે તમારા ત્યાં તમારો ગરીબ કામવાળી બાઈ હોય, તમારો ધોબી હોય, તમારો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, તમે એને મોકલી આપજો, અહીંયા તમારું કામ ફિટ થઈ જશે. તો એ માણસને પણ પોતાના આપેલા ડોનેશનનો સંતોષ થાય. અને હું એક વસ્તુ માનું છું કે હું બ્રેક ઇવનમાં માનું છું. અમે લોકો સંસ્થા ચલાવીએ છીએ હેલ્થ કેરની મોટાભાગની. અમારી પાસે MRI, CT સ્કેન, સોનોગ્રાફી, એક્સરે, મેમોગ્રાફી બધું છે. કેલ્ક્યુલેશન્સ મારું પોતાનું એવું છે કે કોઈ એક પ્રાઇવેટ વ્યક્તિ કોમર્શિયલી હોસ્પિટલ સ્થાપે અથવા તો મેડિકલ સેન્ટર સ્થાપે તો એનો પહેલાંમાં પહેલો તેને જમીનમાં ઇન્વેસ્ટ કરે, એનું બાંધકામ કરે, એ ઇક્વિપમેન્ટ્સ લે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ લોનથી લે, એનું વ્યાજ ભરે, ભાડું ભરે, એ પોતે પૈસા કમાવાના વિચાર સાથે આવતો હોય, એને 2%, 15% કે 20% પાછું એને પૈસા કમાવા હોય અને સાથે કિકબેક આપતો હોય. જો આ ચારે ચાર વસ્તુ કાઢી નાખવામાં આવે, નો કિકબેક, આપણે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે થાય છે ડોનેશનથી થતા હોય છે, બીજા બધા ખર્ચા ડોનેશનથી થતા હોય, ભાડું ભરવાનું નહીં હોય, તો 50% તમારું એમાઉન્ટ હોય કોમર્શિયલમાં જે થાય તો તમારો બ્રેક ઇવન આવી જાય. અને એને કારણે લોકોને મોટામાં મોટો રાહત થઈ જાય કે એટલીસ્ટ બહાર 5,000 રૂપિયાનું એમઆરઆઈ થતું હોય તો તમે 2500માં કરો તો પણ 2500 રૂપિયામાં તમને તમારો બ્રેક ઇવન મળી જાય. તો આ અમે લોકો આ પેટર્ન પર કામ કરીએ છીએ અને એ પેટર્નમાં અમે સક્સેસફુલ ગયા છે. અને સાથે ડોનર્સને તમે આજે બેંકમાં મૂકો તમારા પૈસા તો તમને 6% કે 7%નું વ્યાજ મળે. હું 5% ડોનર્સની કિંમતના કૂપન આપું છું. એ કૂપનનો ઉપયોગ એ પોતે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપી શકે છે અને એ કૂપનનો એમાઉન્ટ જેટલો એને ડિરેક્શન અમારા 50%ના રેટમાં પણ મળી જાય. તો ધીસ ઇઝ ધ વે કે આપણું લોકોને ખબર પડતી જાય, એ લોકો ઉપયોગ કરતા થઈ જાય અને માઉથ ટુ માઉથ પબ્લિસિટી થાય. આજે અમે એક નાનો 70 વ્યક્તિઓને જમવાની શરૂઆત કરેલી અને આજે અમે 150 કરોડના પ્રોજેક્ટ પર આવ્યા છે, ઓનલી બીકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન. થેન્ક યુ ભરતભાઈ. એકચ્યુઅલી આઈ એમ કમિંગ ટુ દેટ. એક મિનિટ. હા, બસ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઇન 1 minute each, not more. See, I'll give you 3 minutes. We'll be finishing. આપણને બહુ સારી વિચારસરણી દરેક ડોનરની મળી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે ભાઈ હું જે કરું છું એનું એક્સપોઝર બીજાને આપું અને એ જ્યારે એ અનુભવે ત્યારે એને પોતાને પણ એક ઈચ્છા થાય કે હું પણ ડોનેશન કરું.
બીજું એ પ્રકાશભાઈએ જે સરસ સમજાવ્યું કે એમના સ્ટાફને લઈ ગયા એ જ રીતે જે જગ્યાએ અર્થ ઉપાર્જન થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ્સ છે ત્યાં આગળ જઈને CSR જે પટેલ સાહેબે કહ્યું કે ભાઈ એ રિસ્પોન્સિબિલિટીને બદલે તમે એને તમારી એક હોબી જે આ દરેક 5 જણા પોતાની વાતોમાં આવ્યું એ તરીકે ડેવલપ કરો તો ભાઈ CSR એટલે કે આપણે એને જે બી શબ્દ બોલીએ એને પણ એ એક ડોનેશનનો પ્રકાર. યતીન્દ્રભાઈએ કહ્યું, ભરતભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ બ્રેક ઇવન ડોનેશન, કે તમે આજે કોઈ પણ એક્ટિવિટી ચેરિટીમાં કરો છો તો પણ એને કાયમ માટે માંગતા રહો એવું જરૂરી નથી. તમે બ્રેક ઇવન પર પણ બી એ કરી શકો છો. એ સંજોગોમાં મૂળ મુદ્દો એ છે કે એક અંતરથી લોકોને જે NGOએ બોલ્યા, આજે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલે બોલ્યા કે જે આ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ છે એ લોકોને અંતરથી બહુ આનંદ થાય છે. અને આજે આપણે અનુભવ્યું આજના આખા દિવસમાં, અને દરેક વખતે એટલું બધું આપણે અનુભવ્યું ને એટલું બધું ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા બધા કે દરેક વખતે ટાઈમ ખૂટ્યો છે. એટલે નિપમભાઈને હું કહું કે આવતી વખતે 2 દિવસ રાખજો. એકચ્યુઅલી એટલા માટે જ કહેવાય છે કે, અને બીજું કે પ્રકાર જે બધાએ નક્કી કર્યો છે કે લોકો કહે છે કે તમે લોકોને ખાવાનું આપો એના કરતાં રસોઈ બનાવતા શીખવાડો. તો એ પણ એક જાતની ચેરિટી છે કે તમે એને એક આત્મનિર્ભર સ્કિલ, નવું જે અર્થોપાર્જન કરી શકે, શિક્ષણ, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, હેલ્થકેર પર તમે હેલ્ધી રાખી શકો એવું જ્ઞાન જો આપો તો એ કદાચ વધારે ઉપયોગી થઈ શકે. એવું આ લોકોનું આપણે ફલીભૂત આજે થાય છે કે ભાઈ જાતે તમે આત્મનિર્ભર બનો, બ્રેક ઇવન બનો, નોલેજેબલ બનો, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ આપો. એ આપણે જે કામ આપીએ છીએ એ પણ એક બહુ જ મોટો આનંદ છે લોકોને કે આપણે પગભર બનાવીએ. તો લોકોને દેશમાં પગભર બનાવવું હોય તો આપના જેવા બીજા લોકોને એક્સપોઝર આપી, એમની લાગણીઓ કેળવી અને આવા સેમિનારો ગોઠવી અને 100% આપણે આમાં હરણફાળ ભરી શકીએ એવું આજના દિવસે દેખાય છે. મને બહુ આનંદ થયો કે આમની સાથે આજે મને પ્રશ્નોત્તરી કરવાનો મોકો મળ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધ સેશન. એક યતીન્દ્રભાઈને છેલ્લે 1 મિનિટ હું આપી દઉં, હી વિલ કન્ક્લુડ. થેન્ક યુ રાજીવ. હું આપને સૌને એક વસ્તુ કહેવા માગું છું, કારણ કે આ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીની જે આપણે વાત કરીએ છીએ એમાં એક ઔદ્યોગિક સંસ્થાન આપણા દેશનું કે જેનું 150 વર્ષનું ટ્રેક રેકોર્ડ જુઓ તો સમયથી પહેલાં એ લોકોએ વસ્તુઓ કરેલી છે અને એ છે ટાટા ગ્રુપ. ટાટા ગ્રુપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે 80sમાં રાજીવભાઈ આવતી હતી, સરસ એમ કે બધા સામાજિક પ્રસંગો બતાવે અને છેવટે કે વી ઓલ્સો મેક સ્ટીલ. આ એમનું કેરેક્ટર ઓર્ગેનાઇઝેશનનું. અને CSR એ જે કહેવાય ને કે સ્વયંભૂ વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, કોઈ આપણને કહી દે ને આપણે કરીએ એનો કોઈ અર્થ જ નથી. અને ટાટા ગ્રુપનો એક સૌથી સુંદર ઉદાહરણ સર દોરાબજી ટાટા, જેમના પ્રેમ લગ્ન થયેલા, એમની વાઈફના લગ્ન વખતે એમણે 200 કેરેટનો જ્યુબિલી ડાયમંડ ખરીદીને આપેલો કે જે ક્વીન વિક્ટોરિયા જોડે કોઈનું હીરાથી બી મોટો હતો, ડબલ. અને ઘણા બધા ઘરેણાં ઝવેરાત એ બધું આપેલું. પણ જ્યારે ગ્રેટ ડિપ્રેશનમાં ટાટા સ્ટીલ કંપની ફડચામાં જવાની પરિસ્થિતિમાં આવી ત્યારે એમના વાઈફે એમની જ્વેલરી આપી કે ભાઈ આ તમે આનું કરો કંઈ અને આપણા એમ્પ્લોઈઝનું ધ્યાન રાખો. એમણે આ બધી જ્વેલરી અને ડાયમંડ બેંકમાં આપ્યો, દેવું એના ઉપરથી લીધું અને કંપની ચલાવી. અને એના પછી જ્યારે ટાટા સ્ટીલ કંપની ફરીથી વ્યવસ્થિત થઈ તો એમણે ઝવેરાત છોડાવીને એમના પત્નીને આપ્યું. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી જ્યારે આપ્યું ત્યારે એમને કેન્સર ડાયગ્નોઝ થયું અને શી ડાઇડ વિધિન 8 months. અને એના વસ્તુને સમજીને દોરાબજી ટાટાએ દોરાબજી ટાટા ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી, જેમાં ભારતનું સૌથી પહેલું કેન્સર હોસ્પિટલ એમણે બનાવ્યું, ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ બોમ્બેમાં. અને એના પછી આજે રતન ટાટા આખા દેશમાં જે બધા હોસ્પિટલ બનાવે છે. તો આજે તાજમહલ કરતાં બી પ્રેમની જે એક અનુભૂતિ કહેવાય આ વ્યક્તિએ એવી કરી કે જે આજે બી ટાટાના એ હોસ્પિટલમાં 80% લોકો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ટ્રીટ થાય છે કેન્સર હોસ્પિટલમાં. તો દેટ શુડ બી અ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ પેનલ મેમ્બર્સ એન્ડ રાજીવભાઈ. ફરીથી ભગત સાહેબની જે આ પુસ્તક છે એ ભેટ સ્વરૂપે આપ સૌ પેનલ મેમ્બર્સને આપવામાં આવશે.
આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરવા વિનંતી. મંચસ્થ મહાનુભાવોને આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરવા વિનંતી. સેવાગ્રહથી પ્રભુનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો 4 ગ્રહ છોડવા પડે છે: સંગ્રહ, આગ્રહ, પૂર્વગ્રહ અને પરિગ્રહ. આવા આજના આ સેવાગ્રહની સમીક્ષા એટલે કે આજની કન્ક્લુડિંગ સેશનમાં નેટવર્કિંગ પ્રવૃત્તિઓનો સંક્ષિપ્ત સાર રજૂ કરશે શ્રી બીનાબેન દેસાઈ, ઇન્ટરનેશનલ એસેમ્બલી ટ્રેનર, પીડીજી મેજર ડોનર, a visionary leader in academia, philanthropy and Rotary International, executive committee member AMA, a catalyst for change, Avirat Foundation and Youth Development. Shri Binaben Desai. I am still here. પછી કરીશ. ચાલશે. ઓકે. આપ સૌની સમક્ષ આજના સમગ્ર દિવસની સમીક્ષા અને ટૂંક સાર લઈને બીનાબેન આવ્યા છે. ખૂબ જ અઘરું કામ છે ગાગરમાં સાગર સમાવવાનું. તો બીનાબેનનું હું અભિવાદન કરીશ. ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ ઇવનિંગ. બીજું કાંઈ પણ કહીએ પહેલાં થેન્ક યુ ચોક્કસ કહેવું પડે, પણ કોક જ એવી કોન્ફરન્સ હોય છે કે જેની અંદર કોન્ફરન્સ પતી ગઈ હોય, જમવાનું મળી ગયું હોય, ચા કોફી થઈ ગઈ હોય, છતાં બી બધા બેઠા હોય. સો 3 cheers ટુ એવરી વન ઓફ યુ. આપણી જાત માટે વી શુડ ક્લેપ. અને જ્યારે બી કંઈ કામ કરીએ ને, આપણે એનજીઓ વર્લ્ડને CSRની વાત કરીએ તો દિલથી કરીએ. તાળીઓ પાડવી તો દિલથી પાડવી, નહીં તો કશો વાંધો નહીં. So that's how it is. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન CSR કોન્ફરન્સ છેલ્લા 2 કે 3 વર્ષથી કરી રહી છે. આ વર્ષે બી એણે બીડું ઝડપ્યું કે CSR કોન્ફરન્સ કરવી છે અને સહવાનભાઈને, નિપમભાઈને બધાએ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે કોન્ફરન્સ તો આપણે દર વખતે કરીએ છીએ, આ વખતે એક નવો થીમ આપીએ આપણે. એ થીમની અંદર કોલોબરેશન આવ્યું કે કોલોબરેશન કેવી રીતે કરવાનું. એટલે AM એન્ડ આઉટરીચ પાર્ટનર અકર્મ ફાઉન્ડેશને ભેગા થઈને આ CSR સેમિનારનું AMAની અંદર આયોજન કર્યું. માને છે આ સંસ્થાઓ કે ડ્રાઇવિંગ સોશિયલ ઇનિશિયેટિવ ટુગેધર ઇઝ ધ કી ટુ વોટ એવર વી ડુ. એન્ડ સ્પેશિયલી જ્યારે આપણે સમાજ માટે કામ કરતા હોય તો આનાથી વધુ કંઈ હોઈ ન શકે. અને અકર્મની ફિલોસોફી છે કે એક્શન વિથ પર્પઝ. અને એટલા જ માટે ભેગા થઈને એવું નક્કી કર્યું કે 1-to-1 મીટિંગ્સ કરી અને એક અલગ ફ્લેવર આ કોન્ફરન્સને આપવી કે જેથી જે બી આપણે કંઈક કરીએ છીએ એનો કંઈક નિષ્કર્ષ નીકળે એન્ડ ટેક હોમ કંઈક હોય, કંઈક આપણે ઘરે લઈ જઈએ, કંઈક પાછા જઈએ તો આપણને મજા આવે કે જ્યાં ગયા હતા ત્યાં ખૂબ મજા આવી. અને માટે જ આ 1-to-1નો પ્રયાસ થયો કે જેની અંદર કોર્પોરેટ્સ, ફિલન્થ્રોફિસ્ટ, NGOs, સમાજના બીજા લોકો બધા ભેગા થઈને એક કોલોબરેશન ઊભું કરે, એક પ્લેટફોર્મ મળે કે જેની અંદર દે ઓલ ફીલ એમ્પાવર્ડ. કારણ કે આ કંઈ મારું કે તમારું કામ નથી, આપણા બધાનું કામ છે. અને જ્યારે હાથ ભેગા થાય, મજા આવે તો જ અમને તાળી પાડવાની મજા આવે એવી વાત છે.
અમે જ્યારે એક્સરસાઇઝ શરૂ કરી ત્યારે ચોક્કસ એવો વિચાર આવ્યો કે થશે કે નહીં થશે, થશે તો કેવું થશે. કોઈ પણ ઇવેન્ટ કરો એ પહેલાં આવો વિચાર ચોક્કસ આવે. પણ અમે બધા સાથે રહ્યા, રાત દિવસ એક કરી, ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ પ્રયાસો કર્યા કે બધાને ભેગા થઈને મળીએ. ઘણી બધી સામાજિક ઘરની પરિસ્થિતિઓ એવી થઈ કે જેની અંદર એમ થયું કે કદાચ આજે હું નહીં આવી શકું, કદાચ કાલે તમે નહીં આવી શકો, કદાચ આ દિવસે હું નહીં આવી શકું તો શું થશે. પણ છતાં બી જ્યારે સારું કામ લઈને બેસીએ ને ત્યારે બધું એકસાથે થાળે પડે. એ જ વસ્તુ આ કોન્ફરન્સની અંદર થઈ છે. ટૂંકમાં જો હું નાની વાત કરું કે હું આ જે વાત કરું છું એમાંથી શું થયું એમ, તો લગભગ 300 રજિસ્ટ્રેશન કોન્ફરન્સની અંદર થયા અને સવારે એવું થયું કે આ બધું ભરાઈ ગયું અને બહાર એમ ચાલતું હતું કે અમને અંદર જવા નથી મળતું, પણ ક્યાં બેસાડીએ, બે બાજુ લોકો ઊભા હતા છતાં બી. સો ધીસ ઇઝ વોટ હેપન જ્યારે આપણે આટલી બધી તનથી મનથી અને પેશનથી કામ કરીએ છીએ ત્યારે. એક સુંદર પ્લેટફોર્મ, સોશિયલ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અકર્મ ફાઉન્ડેશને કર્યું કે જેની અંદર રહીને આખા ભારતભરના બધા NGOsને કઈ રીતે એક પ્લેટફોર્મ પર લાવી અને કોર્પોરેટ ને NGOs ને ફિલન્થ્રોફી પોતાનું ઇન્ટરેસ્ટ શોધી અને એની અંદર આગળ વધી શકે. અહીંયા જે બી કાંઈ થયું એ સ્વયંભૂ થયું છે. આજે આપણે કીધું કે તમારે આ કરવું છે, તમારે આ કરવું છે, એમણે ઈચ્છા બતાવી, એમને અંદર બધી વસ્તુઓ આપણે એમને પ્રોવાઈડ કરી અને એવી રીતે આ એક આખો પ્લેટફોર્મ ઊભો થયો ને એનો ડેમો તમે આજે સવારે જોયું. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇનસાઇટ પ્રોગ્રામની અંદર હું હતી નહીં, પણ આમ શ્યોર ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ હતો, કારણ કે કોઈ ઉઠ્યું નહોતું, બહાર કોઈ આવ્યું નહોતું, જમ્યા પછી એવું કહેવું ના પડ્યું કે પાછા આવશે. તો પ્રોગ્રામ વોઝ ડેફિનેટલી વેરી નાઇસ. કી નોટ એડ્રેસીસ થયા વિચ વોઝ કવરિંગ સ્ટ્રેન્થનિંગ ઓફ સોશિયલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇન ઇન્ડિયા, relevance in modern times, innovative financial growth strategies. One of the very few things જે કોઈ પણ CSR કોન્ફરન્સની અંદર હોય છે જે પણ અહીંયા કરવામાં આવ્યો. પેનલ ડિસ્કશન્સ તમે સાંભળ્યા જેની અંદર 20થી વધારે લીડર્સ જે પોતાનો આખો સમય દિવસ કાઢીને આવે તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણે શું આમાંથી આપી શકીએ અને મેળવી શકીએ. લગભગ 200 NGO પર્સન્સ અહીંયા હાજર છે, 18 ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, 16 NGO, 24થી વધારે પ્રોગ્રામ અને 45થી વધારે 1-to-1 મીટિંગ 6 કલાકની અંદર. This is what can happen when all of us join our hands together. અમને બધાને ખૂબ મજા આવી. We are actually overwhelmed. We are so very much happy. અમને એટલો બધો આનંદ થાય છે, દિલથી આનંદ થાય છે કે આટલી બધી જ્યારે આપણે મહેનત કરીએ છીએ ત્યારે એનું આઉટકમ આટલું સુંદર આવી રહ્યું છે. ઇટ ડઝ એન્થ્યુઝ અસ. અને માટે જ સૌની ઈચ્છા છે, હું જાણું છું, અને ઓન બિહાફ ઓફ AMA અને અકર્મ ફાઉન્ડેશન આઈ ડેફિનેટલી અશ્યોર યુ કે આ આપણો જે પ્રયોગ છે, આપણી આ જે કોન્ફરન્સ છે એને ફર્ધર અપ કરવા માટે આપણે ચોક્કસ ફરીવાર સાથે મળીને આને આગળ કરીશું. એટલા માટે આગળ કરીશું કે ધીસ વિલ ગ્રેજ્યુઅલી બી એમ છે ને, રાષ્ટ્ર નિર્માણની વાત છે, નેશન બિલ્ડિંગની વાત છે. સમાજ દ્વારા સમાજનું રાષ્ટ્ર નિર્માણ થાય ત્યારે આટલું સુંદર આયોજન થઈ શકે છે. 1-to-1 મીટિંગની અંદર આપણે ઘણા બધા ગ્રુપ્સ કવર કરવાનો ટ્રાય કર્યો. અડધો કલાકની અંદર એક મીટિંગ અડધો કલાકની હતી અને એની અંદર કેટલું થઈ શકે છે વેન યુ ટાઈમ સ્પેસિફિક એની વાત કરું. અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ, બાળકો, વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ, એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી, કન્ઝર્વેશન, હેલ્થ કેર, ટ્રાઇબલ્સ, વિમેન, અને આ બધા પ્રોજેક્ટ કોઈ નાના મોટા પ્રોજેક્ટ નહોતા. આ બધા પ્રોજેક્ટ્સ 12 લાખથી લઈને 10 કરોડના રેન્જના પ્રોજેક્ટ્સ છે. હવે આ રેન્જના પ્રોજેક્ટ્સની ચર્ચા આપણે અડધો કલાકમાં કરીએ અને છતાં પણ એનું નિષ્કર્ષ શું આવે હું હમણાં તમને ટૂંકમાં કહું છું. અને આ મીટિંગ્સ જે થઈ અડધો કલાકની અંદર એમાં નાઇધર કોર્પોરેટ્સ નોર ફિલન્થ્રોફિસ્ટ નોર NGO એવર થોટ ઓફ કે આ અડધા કલાકની અંદર આપણે મીટિંગ પૂરી કરીશું, મારું બધું કામ થઈ જશે, મને પૈસા મળી જશે, ફંડિંગ પૂરું થશે. આર ઓનલી આઈડિયા વોઝ ટુ પ્રમોટ એન્ડ ગીવ ધેમ અ પ્લેટફોર્મ સો દેટ દે કેન કોલોબરેટ એન્ડ ટેક ઇટ ફર્ધર ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. એન્ડ દેટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ હેપન્ડ. કોલોબરેશન્સની વાત કરીએ તો
થોડા ફીડબેક ફોર્મ આપેલા. લગભગ 25% ફોર્મ અમે કવર નથી કરી શક્યા બિકોઝ હજુ મિટિંગ્સ ચાલુ છે, હજુ બીજી મિટિંગ્સ આવશે. પણ અબાઉટ 90% કેસીસ હેવ ફાઉન્ડ ધ રાઇટ ફિટ ફોર ફર્ધર ટોક્સ. This is what is so exciting અને એટલી બધી મજા આવે છે સાંભળવાની કે 90% લોકોને જેવું લાગતા હોય કે આપણે જ્યારે સામસામે બેઠા છે તો આપણે એકબીજાને અનુરૂપ થઈ શકીએ છીએ, which is a big deal. About 78% found કે ઓર્ગેનાઇઝેશન અને એમની NGOનું પ્રોફાઇલ એકબીજાને મળે છે અને કદાચ આપણે ફરી મળી શકીએ છીએ. અસંખ્ય લોકો એવું કીધું કે મને બહુ મજા આવી, મને ગમ્યું, આવું તો વધારે થવું જ જોઈએ. આ પણ આઉટકમ જ છે. ફક્ત આંકડા આપણે ફીડબેક ફોર્મ દ્વારા મેળવીએ એને જ ખાલી આઉટકમ કહીએ એવું નથી, પણ આવીને બેઠા, મજા આવી, આવું કરવું જોઈએ, આવું ફરી ક્યારે થશે, ક્યારે કરીશું ફરી. These are things which really is the outcome of this TOS conference that we are talking about. 44% of meetings have resulted into follow-up discussions. અને ફોલોઅપ ડિસ્કશન્સ ટુ ધ લેવલ ઓફ કદાચ હું અહીંયા કહી શકું કે એવું બની શકે કે એ બધા કલ્મિનેટ થઈ શકે ઇન પેરિંગ એન્ડ કોલેબરેટિંગ વિથ ઇચ અધર. 20% લોકોએ તો NGOsનું વિઝિટ કરવાનું નક્કી પણ કરી નાખ્યું છે કે અમે જઈને વિઝિટ કરશું. 40% લોકોએ, મોર દેન 40% meetings, corporates have either liked the project or they know that they can present it to the internal committee and they strongly believe that they will be able to get the internal approval from the corporate homes, that is. This is what we never expected. And Anipambai, Bharatbhai, we never expected this, but this is what has come up. એટલા બધા લોકોએ એક્સપ્રેસ કર્યું, યંગ NGOsએ. ખાલી મેળવવાની વાત આપણે ખાલી એમ વાત કરીએ કે વસ્તુ કે ફાઇનાન્સીસ કે પૈસાની વાત નથી. There were so many NGOs who came up saying કે એમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું. We have learned how to present ourselves. We have learned how to dress ourselves for such meetings. We have learned how to be on time and we feel sorry that because we did not give on time તો અમારો પ્રોજેક્ટ 1-to-1ની અંદર ના આવી શક્યો. So these are also the learnings like time management અમે સમજી શકીએ છીએ કે કરી શકીએ. So these are the intangible results that have come out of such a program. ઘણા બધા લોકોએ વિલિંગનેસ બતાવી છે કે અકર્મ ફાઉન્ડેશનની કમ્યુનિટીને અમારે જોઈન કરવું છે, AMAની અંદર વધુ આવું ક્યારે આપણે કરીશું, ક્યારે આપણે ફરી મળીશું. એવરીબડી હેઝ બીન એપ્રિશિએટિવ ઓફ ધીસ. હા, થોડા લોકો દુઃખી હતા જે લોકોને 1-on-1 મીટિંગ ના મળી શકી and I'm really very sorry. We seriously wish we could have accommodated more people in this 1-to-1 meeting, but this is just the beginning. એવું નથી કે કાલે ફરીવાર આ પ્રોગ્રામ થવાનો નથી. There are very many platforms that we will be doing to get us all together and collaborate, work for the community, by the community. આજના દિવસની અંદર I am really very happy and thankful and honored to see કે સાવનભાઈ અને AMA નિપમભાઈ નકર્મા ફાઉન્ડેશન હેઝ ગિવન અસ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. મને તો મળી જ છે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે બધાની સાથે મળીને બધા કરવાની, પણ આપણને બધાને આવું એક બેકગ્રાઉન્ડ આપ્યું, આવું એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું કે જ્યાં આપણે ભેગા થઈ અને મળી શકીએ અને આ વસ્તુને વધારે આગળ જઈ શકીએ. એક જનરલ ફિલોસોફી આપણે ડિસ્કશનની અંદર મેં છેલ્લે સાંભળ્યું ત્યારે બી આવ્યું કે NGOsના ઘણા બધા નેગેશન્સ છે. એવું કહેવાતું જ હોય છે NGO માટે કે બગાડ વધારે છે, ઉપયોગ ઓછો છે. સો આજે આપણે અહીંયા જ્યારે ભેગા થયા છે ત્યારે ચોક્કસપણે આપણે એવું નક્કી કરી શકીએ કે આપણે આપણી ઇમેજ સુધારવી પણ જરૂરી છે અને આ ઇમેજ સુધારવા માટે આવા બધા પ્લેટફોર્મ્સ ડઝ હેલ્પ. સો પ્લીઝ ટેક ધીસ મેસેજ ફોરવર્ડ. જે લોકોને અમે નથી એકોમોડેટ કરી શક્યા, વી વિલ ટ્રાય એન્ડ સી દેટ વી ગેટ યુ ઓન ટુ અર બોર્ડ. You can start using the website, you can connect to the AMA office and see what best we will do in time to cut, and together we can create a legacy of this particular initiative which has happened for the first time at AMA. So 3 cheers to Team AMA, Team Akarma,
all volunteers sitting here, all NGOs, all our guests, ladies and gentlemen, Lata Ben tamne પણ ખાસ. It has been a journey which has enlightened me in person. I have learned a lot. I'm still learning. And namaste till we meet again. Thank you so much. થેન્ક્સ બીનાબેન. તમને 1 મિનિટ માટે હું રોકીશ. તમારું અભિવાદન અને સાથે ભગત સાહેબનું પુસ્તક પણ ભેટ સ્વરૂપે આપવાનું છે. કહેવાયું છે ને કે સેવા ધર્મ અતિ ગહન છે, યોગીઓને પણ એ અગમ્ય છે. આઈ ઇન્વાઇટ મિસ્ટર S.B. દંગાયજ, AMA એક્સ કાઉન્સિલ બોર્ડ મેમ્બર, ફોર વોટ ઓફ થેન્ક્સ. મિસ્ટર S.B. દંગાયજ. પહેલા મેમેન્ટો આપશો? સારું, આપી દો. સાહેબનું આપણે બહુમાન કરી રહ્યા છીએ મોમેન્ટો અને પુસ્તક ભેટ સ્વરૂપે આપીને. Friends, I am indeed very delighted to be present here in an exciting conference, which is genuinely very impactful. I was here in the morning and I came back in the afternoon, though I was scheduled to be coming at 4 p.m. only. And what I saw was that it is probably one of the most successful conferences or seminars that I have attended in AMA, where I've been coming very often. So first of all, I would like to extend my gratitude to AMA and Karma Foundation who invited me, and to all of you who have remained engaged and who have remained probably committed to this conference throughout the day. Today's CSR conference has been unique in the sense that it has been probably cast to bring together corporates, NGOs, and above all, philanthropists together on a platform so that they can exchange their requirements, their visions, and then evolve programs that are going to be great for the nation. As a matter of fact, I would like to add to CSR a word which is PSR. So this particular conference has shown what CSR plus PSR, P stands for personal. So when you got the two together, what kind of magic can we create? This particular conference has laid the foundation for that particular path, which is going to be great in our country. So thank you all for joining and helping this initiative of building a suitable platform, suitable infrastructure, wherein a Karma Foundation has taken the lead to bringing all the people together and then support a variety of people who want to give. I mean, I personally think that there are a large number of people who want to give, not take from the society forever. And that obviously is based and predicated on our Sanatan philosophy, which is Dharma, Arth, Kam, Moksha. So when you want to have the fourth section in your life and fourth, the phase in your life, you naturally try to see how can you achieve salvation, and that comes through giving and through joining many other people in the journey that you have got. I would like to personally thank Dr. Sawan Gudiawala, President AMA, for organizing this event, and the chief guest, Mr. Suresh Patel, ex-chairman Andhra Bank, ex-chief Vigilance Commissioner of India, for accepting the invitation and remaining present all throughout.
I would also like to thank online directory, NGO, CSR companies by Akarma and presenting the keynote address, and Mr. Nipam Shah for founding Akarma Foundation. My special thanks are to Mr. V.S. Gadvi, who is Executive Director, Adani Skill Development Center, and as you know very well, he is former IAS, and he was Chief Information Commissioner, and he spent time with us in the evening, in the morning, to tell us the relevance of NGOs in modern India and the society. Thank you to Mrs. Priya Subaraman, ex-Chief Regulatory Officer, NSE, National Stock Exchange, founder Dhira, for accepting our invitation and addressing on NGOs' engagement in investors' education. My special thanks are to Dr. Bharatbhai Bhagat, who is very well known to me, a very old friend and my senior, who is a surgeon, philanthropist all throughout his life. I think, after having passed out, from his college, I would say that he was practicing on the side, but mainly engaged in the philanthropic activities from the younger days, and I'm sure he has completed over 5 decades in that. He's a social entrepreneur. He writes regularly on social entrepreneurs who are not recognized or are not known anywhere in the country. He writes a column in a Gujarati newspaper. Every Monday, I think, so it appears, and he sends me the copies every time, and I get motivated by reading some of them. He has also written, as you know, a book called How Innovative Finance Can Change NGO Growth Strategies, and also moderating the session on building of successful social enterprises, some enlightening and inspirational journeys of social entrepreneurs, the book that I referred to you. AMA would also like to extend special thanks to all the panel members, Mr. Falgun Sheth, Mrs. Mittal Patel, Dr. Pankaj Shah of Sanjeevani Health and Relief Committee, Ahmedabad, Mr. Ramesh Kasondra, Gram Vikas Trust, Bharuch, Dr. Shrey Desai, Seva Rural, Jhagadia, Dr. Uday Gajiwala, Divya Jyot Hospital, Surat, Dr. Vikram Patel from Muni Seva Ashram, Goraj, Vadodara, Mrs. Mittal Patel is from Vicharta Samuday Samarthan Manch, and Falgun Sheth is from Shashav, Bhavnagar. AMA also extends gratitude to Mr. Nipam Shah, who has taken all the pains for organizing this event and obviously laying the foundation for a great work that our country can do. And he has also moderated the session on exploring synergies between NGOs and corporate. We are thankful to panel members, Mr. Ashish Desai, who is the CSR head of Nirma Group, Dr. Binita Veradia, head of CSR in Zydus Group, Mr. Dilip Chauhan, head of CSR in Cadila Group, Mr. Hoshang Irani, head CSR in Jewelex India, Mr. Neeraj Lal, head of CSR in Arvind Group, Pankti Shah, head CSR Gujarat Adani Group, and all of them joined the panel discussion, which turned out to be very interesting to know the perspective of the corporates and perspective of NGOs and how the two of them can work together. Because as we know very well, corporates do not have, they do not have the capabilities and capacity, and they do not sometimes have that inner, you can say, desire, inner, sympathy and empathy for carrying out. That is something, which can be done very, very well by the NGOs and, I would say, the voluntary organizations. Thank you so much for moderating a wonderful session, Mr. Rajiv Mehta, who is the former president of AMA, and he asked very pertinent questions, which turned out to be great when he spoke to the people who are experts in their own field but are driven by a desire to help the society. And we had wonderful answers to the questions that he posed. Mr. Bharat Shah from Surat, Mr. Kamlesh Yagnik, SRK Knowledge Foundation, who could not come, Mr. Prahlad Bhai S. Patel, Chairman of PSP Projects, Mr. Prakash Shah of Sarvodaya Foundation, Mr. Rajiv Vastupal, Rajiv Group of Industries, and Mr. Yatindra Sharma of Invesco Fiscal Services and Industrialist. All these people actually gave something, which is really going to be the driving force, because CSR, as I know, and the many people are saying, is a concept which is corporate social responsibility, and it is deemed and seen as an obligation, and therefore it does not many times have the heart.
whereas the people who are into the PSR clearly showed that they were driven from within to give, to help the society and to take up the issues which are going to be in alignment with the vision of our Honorable Prime Minister, which is to give samarth and sakshamta. I mean, if you are in a position to train the people, if you are in a position to make them capable, that can be maybe very, very maybe good. And lastly, I would like to say a couple of words in respect of our Indian thought process, which is revolving around Shubh Labh. Capitalism, as you know very well, as we are seeing today, is driven by Shuddha Labh, pure profit, and communism or socialism is, as a matter of fact, motivated by zero profit concept, Shunya Labh. But in India, we have got Shubh Labh as the foundational thinking of all our economic activities. This is embedded, and this is a part and parcel of Indian economic or Indian thought process, and therefore CSR, which we are seeing, is, as a matter of fact, a very small part of Shubh Labh. If we are all kind of trained, if we all start thinking in terms of Shubh Labh, then I would say we would be a much more happy, healthy, prosperous, successful society. And with that, I would like to thank once again AMA, who gave me this simple task of proposing a vote of thanks. Thanks to each and every one of you. Thank you. થોડો પ્રોટોકોલનો ભંગ કરું છું અને માટે ક્ષમા પણ ચાહું છું, પણ ઉન્મેશભાઈની આવા વિનંતી કરું, પ્લીઝ પ્લીઝ. ઓકે, ઉન્મેશભાઈ અને એની ટીમે જે કામ કર્યું છે, તો આજે મેં સવારે મારા ઘેરથી અહીંયા આવતા મનમાં એક વિચાર કર્યો અને મેં ઉન્મેશભાઈને કહ્યો પણ ખરો કે તમારે એક પુસ્તક લખવું જોઈએ કે આવી કોન્ફરન્સની માઇક્રો મેનેજમેન્ટ કેવી કરી શકાય. હી હેઝ ડન ઇટ. સો માય બિગ થેન્ક્સ ટુ યુ એન્ડ હોલ એન્ટાયર ટીમ, ઓલ યંગ પીપલ. સેકન્ડ પાર્ટ, સતીશ, નેહલ, they are, but the whole team of Akarma, the children of Nipambe also, day and night. And સૌથી છેલ્લે લતાબેનને કેમ ભૂલાય, પધારો. એમને પણ આપણે ખૂબ અભિનંદન આપીએ. નિપંબે એક પુસ્તક અમને ભેટ આપીને આપ એમનું સ્વાગત કરો. આ બાજુ બેન. લતાબેન has done wonderful job. અને ફરીથી એમએનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો આપ સૌનો આભાર તો માન્યો છે, પણ મારા અંતરથી આનંદ છે કે આપ બધા આવ્યા. ખૂબ આનંદ. થેન્ક યુ. અકર્મા ફાઉન્ડેશન દ્વારા CSR કોન્ફરન્સ 2024 એ કોઈ પૂર્ણ વિરામ નથી, માત્ર એક અલ્પ વિરામ છે. ફરી જરૂર મળીશું. આપ સૌ સેવાગ્રહી સેવા સંતોને વિનંતી છે કે હાઈ ટી લઈને છૂટા પડશો. શુભ સંધ્યા. આવજો. ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ.